Praise the Lord. Praise God. I give thanks to the Lord for this privilege and opportunity to stand before Thee and proclaim His name. దేవుని నామంకి నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి దేవునికి నేను స్తుతులు వందనస్తున్నై ఉన్నాను. I admit that I am not worthy before the Lord, at the same time before His saints, to stand. నేను మీ మధ్య కానీ దేవుని మధ్య కానీ నిలబడడానికి ఇక్కడ ఏమాత్రం అర్హుడని కాను. But when I was asking Lord, is it Thy will that I should be standing today? నేను దేవుడిని అడుగుతూ వచ్చాను, దేవా ఇది నీ చిత్తం అయితే నన్ను నిలబెట్టు అని. Uncle asked me to join here, but I was doubtful whether I'll be joining here. నాకు ఎంతో సందేహంగా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ నిల్చోవాలా లేదా. When I asked Lord has reminded me of context from the Bible. ఎప్పుడైతే నేను దేవుడిని అడుగుతూ వచ్చానో దేవుడు ఒక వాక్య భాగాన్ని నాకు బైబిల్ నుంచి అనుగ్రహిస్తూ వచ్చారు. And I wanted to use that portion as a foreword for this context of this testimony time. ఇప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని ముందస్తుగా పెట్టి ఈ టెస్ట్ మనీ టైంలో నేను చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. The foreword ముందు మాట is the context of Paul's testimony in the Bible. పౌలు యొక్క సాక్షి జీవితం గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. We could see that Paul's testimony was elaborated thrice in the Bible. పౌలు యొక్క సాక్ష్యము 3 సార్లు బైబిల్లో రాసిపెట్టి ఉన్నది. In Acts of Apostle we see in chapter 9 that was elaborated by Luke himself. అపోస్తుల కార్యంలో లూకా గారే తన సాక్ష్యాన్ని బయలుపరుస్తూ వచ్చారు అక్కడ. And secondly we see in chapter 22 as well. Chapter 22. 22వ అధ్యాయంలో కూడా, At the same time, third time we see in the chapter 26 as well. 26వ అధ్యాయంలో కూడా బయలుపరుస్తూ వచ్చారు. When Paul had to stand in front of the Roman governors and officials and also in front of the King Agrippa, he testified about his transformed life. అగ్రిప్ప రాజు ముందు, దాని తర్వాత ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరి ముందు నిల్చోవాలి అన్నప్పుడు ఆయన తన సాక్ష్యాన్ని చెప్తూ వచ్చాడు అక్కడ. With that I took courage and I thought that yes, Lord is speaking to me that I should also stand and testify what He has done in my life. అలాగే అపోస్తులైన పౌలుని చూసి నేను కూడా ధైర్యం తెచ్చుకొని నేను కూడా నా చిన్న సాక్ష్యాన్ని చెప్పాలని చెప్పి ఆశపడుతున్నాను. So from this morning's daily portion as well, ఈరోజు ఉదయకాలం నా మౌన ధ్యానం in the family prayer, కుటుంబ ప్రార్థనలో Lord has again spoken. Lord spoke again. దేవుడు మళ్ళా నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Yeah, let us turn our reading to the portion of Proverbs. సామెతల గ్రంథంకి మన గమనాన్ని మళ్ళిద్దాం. Chapter 27 27 and verse 2. 27:2. సామెతలు 27:2. Yeah, let us all together read it. Let us read it all together loudly and మనమందరం clearly. కలిసి స్పష్టంగా బిగ్గరగా చదువుదాం. Let another man praise thee, and not thine own mouth, a stranger, and not thine own lips. When this morning we were meditating in the family prayer as well. ఇదే ఈ వాక్య భాగంతోనే ఈరోజు ఉదయకాలము కుటుంబ ప్రార్థనలో మనం ధ్యానిస్తూ వచ్చాము. Lord once again reminded this is not an opportunity to proclaim with your mouth that about your greatness or the goodness. దేవుడు మళ్ళొకసారి నాతో బయలుపరుస్తూ వచ్చాడు ఏంటంటే ఇది నీ మాటలు చెప్తూ రావాలని చెప్పని. No, it is the other way around. నా నోటితో కాదు, నీ పెదవులు కాదు, పరులే నిన్ను పొగడాలి అని చెప్పని. So I was told that I should not proclaim myself or project myself about my goodness or the greatness. నా గురించి, నా మంచితనం గురించి నేను చెప్పుకోవడం కాదు. Hence I admit that I don't have any goodness, neither any greatness to stand before thee, but I take courage and boldly stand and proclaim what Lord has done in my life. దేవుడు నా పట్ల చేసిన ఉన్నతమైన కార్యాలనే నేను బలపరిచి చెప్పడానికి వచ్చాను, కానీ నా మంచితనం అయితే ఎటువంటిది కూడా లేదు ఇక్కడ. Hence the foreword is, ఇక్కడ ముందస్తు మాట ఏంటంటే I want to keep Christ in the center of my testimony. ఇక్కడ నా సాక్ష్యం ద్వారా దేవుణ్ణే కేంద్ర బిందువుగా పెట్టాలని చెప్పి ఆశపడుతున్నాను. With this understanding, I would like to share few words about my life. ఈ ఆలోచనతో కొన్ని విషయాలు నా జీవితం గురించి పంచుకోవాలని చెప్పి ఆశపడుతున్నాను. I am Samuel Wesley. నా పేరు శామ్యుయల్ వెస్లీ. I am born and brought up in a place called Manuguru. నేను మనుగూరులో పుట్టి పెరుగుతూ వచ్చాను. And that was in the Khammam district and now currently being called as Bhadrathi Kottagudem district.
ఒకప్పుడు అది ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్లో ఉండేది, ఇప్పుడు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్ జిల్లాగా మారింది. I am born and brought up in a Christian family. నేను క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించాను, క్రైస్తవ కుటుంబంలో పెరుగుతూ వచ్చాను. I am also born in a Hebron fellowship. అంత మాత్రమే కాదు, నేను హెబ్రోన్ సహవాసంలోనే పెరుగుతూ వచ్చాను. I don't take pride but I thank Lord for the opportunity that He has given me so that I should have a right beginning. నేను ఏమాత్రం దీని విషయమే గర్వించట్లేదు, కాకపోతే దేవుడు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి నేను ఎంతో దేవునికి That He has వందనస్తుడను. given me right beginning in the childhood. ఒక చిన్నప్పుడే నాకు సరి అయిన ఆరంభాన్ని దేవుడు దయచేస్తూ వచ్చాడు. When I was born, my parents, my father especially, had prayed and offered me unto the Lord. ఎప్పుడైతే నేను జన్మిస్తూ వచ్చానో నా తండ్రి నన్ను నా కోసం ప్రార్థించి దేవునికి ప్రతిష్ఠిస్తూ వచ్చారు. Even before my birth, he prayed the Hannah's prayer. నా పుట్టుక కంటే ముందే నా తండ్రి నా గురించి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. Hannah's prayer. అన్న ప్రార్థన చేసింది కదా, ఆ రీతిగా ప్రార్థన If చేస్తూ you give వచ్చాడు. a child to me, I will offer unto you. నువ్వు నా కుమారుడిని ఇస్తే నేను అది నీకే సమర్పిస్తాను And అని. hence I am named after Samuel. అందుకనే నా పేరు సమయలు అని చెప్పి పెట్టబడింది. I didn't know and I don't have any personal preference towards, to be like a Samuel. నాకు ఎటువంటి సమయంలాగా జీవించే ఎటువంటి శక్తి కూడా నాలో లేదు. Any preference? నాకు ఎటువంటి సామర్థ్యం కూడా లేదు. Preference in the case, liking. ఎటువంటి ఇష్టం కూడా లేదు. So that's the situation. అది నా పరిస్థితి. So during my childhood, I am thankful that I was properly trained in the Sunday school. నా బాల్య దినంలోనే దేవుని యొక్క సండే స్కూల్లో నన్ను ఎంతో బలపరుస్తూ I వచ్చారు. have learned all the Sunday school songs. నేను సండే స్కూల్ పాటలన్నీ నేర్చుకున్నాను. I have been to VBS. దాని తర్వాత నేను VBSకి వెళ్తూ వచ్చాను. I have been to Gospels నేను సువార్త దండయాత్రలు కూడా వెళ్తూ along వచ్చాను. with parents and the church. దాని తర్వాత నా కుటుంబ సభ్యులు, దాని తర్వాత సంఘస్థులతో పాటు నేను గడుపుతూ వచ్చాను. I was grown up in the spiritual environment. నేను ఆత్మీయమైన వాతావరణంలోనే పెరుగుతూ వచ్చాను. But unfortunately, my thoughts were different and quite opposite. కానీ ఎంత ఆత్మీయ కుటుంబంలో పెరుగుతూ వచ్చినప్పటికీ నా ఆలోచనలు ఎంతో భిన్నంగా ఉన్నాయి. I used to think like this in my very young days. నా బాల్యంలో నేను ఈ రీతిగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని. Everyone in the world has got a Sunday to play and enjoy. ఆదివారం వచ్చిందంటే ఈ లోకస్తులందరికీ ఎంతో మంచిగా ఆడుకోవచ్చు, దాని తర్వాత ఉల్లాసంగా జీవించవచ్చు. But in my case, I had to go to church. కానీ నా జీవితంలో చూస్తే నేనైతే ఆదివారం వచ్చిందనంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? చర్చికి వెళ్ళాలి. I used to think that it is waste of time. నేను అనుకునేవాడిని ఇది ఎంతో సమయం వృధా చేసుకుంటున్నాను నేను అని I అనుకునేవాడిని. should have spent the time in the world along with my friends enjoying and playing. నా స్నేహితులతో నేను కలిసి ఆట పాటల్లో ఉండాలి అని చెప్పి ఆశపడుతూ వచ్చాను. That's how, they used to complete their homeworks and assignments a day earlier, and Sunday they used to celebrate. వాళ్ళు శనివారమే వాళ్ళ అసైన్మెంట్స్, హోంవర్క్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకునేవారు. ఆదివారం మొత్తం ఆటలాడుతూ వచ్చేవారు. But I used to feel that the entire time that I spent in Sunday school and the church was just waste of time and adding no value to me. కాకపోతే నేనైతే ఆదివారం రోజు సండే స్కూల్లో, దాని తర్వాత చర్చ్లో గడుపుతూ వచ్చాను. కాకపోతే ఇది ఎంతో వృధా నా జీవితంలో అని చెప్పి నేను ఆలోచిస్తూ వచ్చాను. Those were my initial thoughts regarding my spiritual condition. అది నా ఆత్మీయ స్థితి, నా ఉద్దేశాలు కూడా ఆ రీతిగా ఉన్నాయి బాల్యంలో. And I was growing. నేను పెరుగుతూ వస్తున్న కొద్దీ My father is a sportsman. నా తండ్రి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. I have seen him also playing often, playing most of the time. అనేక సార్లు ఆడుతూ ఉంటాడు He తండ్రి used కూడా. to play every sport that he could. ప్రతి ఒక్క ఆటను కూడా తను ఆడుతూ ఉండేవాడు. And he was an inspiration for us also to be attracted towards these sports and entertainment in the world. ఆయన నాకు ఒక మాదిరిగా ఉన్నాడు. ఈ స్పోర్ట్స్ దాని చోట్ల మక్కువ చూపించడానికి నాకు ఒక మాదిరిగా ఉన్నాడు అతను. So we were also having those innate traits and characters or the genetical gift of naturally playing well. నాకు కూడా అటువంటి తలాంతులు వచ్చాయి, తండ్రి ద్వారా నాకు కూడా సంతతించాయి ఆ తలాంతులను. And we were also so much attracted towards the world to spend time in playing in the world. అలాగే నేను కూడా లోకరీతిగా ఎంతో ఆటలాడడానికి ఎంతో సమయం చూపుతూ వచ్చాను. Eventually I developed the thoughts that I should be playing for Indian cricket team. దాని తర్వాత నేను ఏమనుకున్నానంటే ఏదైనా ఒక రోజు భారత జట్టుతోని నేను ఆడాలి అని చెప్పి ఆశపడుతూ So వచ్చాను. that's how my childhood thoughts were. ఆ రీతిగా ఉండి నేను ఆ బాల్యంలో నా ఉద్దేశాలు. But God's thoughts are entirely different in my case. కాకపోతే దేవుని తలంపులు నా ఏళ్ళు ఎంతో వ్యత్యాసంగా ఉన్నాయి. Hence let us read the portion from Matthew's Gospel. మత్తయి సువార్త
chapter 9, 9వ అధ్యాయము verse 22. 22వ వచనం. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం 22వ వచనం. Could someone help, please? ఎవరైనా చదవండి తెలుగులో. యేసు వెనకకి తిరిగి ఆమెను చూచి, కుమారి, ధైర్యముగా ఉండుము, నీ విశ్వాసం నేను బాగుపరచనని చెప్పగా ఆ గడియ నుండి ఆ స్త్రీ బాగుపడెను. Also, we will turn our portion to 2 Timothy. అంత మాత్రమే కాదు, 2 తిమోతి Chapter 3. రెండో పత్రిక Chapter 3 and verse 5. 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం. Yeah, could someone read from brothers as well? ఎవరైనా సహోదరులు చదవండి. Yeah. Yeah. Yes. So may we seek Lord's help as we enter into the testimony. మనం సాక్ష్యంలోకి వెళ్ళక ముందు దేవుని యొక్క సహాయాన్ని కోరుదాం. ప్రేమల తండ్రి, పరిశుద్ధమైన దేవ, యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన నామములో మధ్యాహ్న కాల సమయము వెస్లీ శామ్యుయల్ బట్టి మీకు వందనములు. బ్రదర్ని ప్రేమించి తన జీవిత యాత్రలో మీరు తోడుగా ఉండి ఈ సమయంలోనైనా మీరు నిలవబెట్టిన మీ ప్రేమను బట్టి మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. ఇది తన జీవితంలో తన జీవిత యాత్రలో జరిగినటువంటి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు యవనస్తులతో పంచుకుంటూ ఉండగా మీ యొక్క కృపను దయచేయండి. మాట్లాడేటువంటి మాటలు ప్రతిదీ కూడా మీ యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకొని ఏదైతే అవసరమో దాన్ని తెలియచేయడానికి సహాయపడమని, ట్రాన్స్లేషన్లో కూడా మీరు తోడుగా ఉండి కృప చూపించమని, బిడ్డలు సాక్ష్యం ద్వారా పురికొల్పబడి వారి జీవితాలలో వారి యొక్క హృదయంలో కార్యం జరగటానికి సహాయపడి నడిపించమని యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకొస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. I was not great in my academics. నేను నా చదువుల్లో నేను అంత మంచిగా ఏం చదవను. In my 5th class, I failed in mathematics. నా 5వ తరగతిలోనే నేను లెక్కల్లో ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చాను. Even before that, I was scared of my parents, and because of my poor score, I myself signed in a progress card. నా తల్లిదండ్రులను అంటే నాకు ఎంతో భయము. అందుకనే నేనేం చేశానంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన సంతకం కూడా నేనే చేసేసాను. అంటే నేను కాదు, అన్న. That's poor my score was. అంత భిన్నంగా ఉండింది నా ఫలితాలు. And in 8th class, I failed in chemistry. అలాగే 8వ తరగతిలో కెమిస్ట్రీలో ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చాను. And once in intermediate, I failed in physics as well. దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో ఫిజిక్స్లో కూడా ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చాను. Yeah, so that was my academic record. నా విద్యాభ్యాసం ఆ రీతిగా ఉండింది. I was not at all curious and interested in studies because I was having interest towards the sports. నాకు చదువులో ఏ మాత్రం కూడా శ్రద్ధ లేదు. కాకపోతే నా శ్రద్ధ అంతా ఆటల మీదే ఉన్నది. But when I failed first time in 5th class, ఎప్పుడైతే నేను 5వ తరగతిలోనే ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చానో, then the God servant and auntie said that you have to be changing the children school from this school to the other. అక్కడ ఉన్న సేవకులు ఏమన్నారంటే ఈ స్కూల్ మార్పిచ్చి ఇంకొక స్కూల్కి వేయండి అని అన్నారు. And there I have an environment where all our believer children goes to the same school. అక్కడ ఏమున్నదంటే అక్కడ మన విశ్వాసులు అందరూ ఒకటే స్కూల్కి వెళ్తారు. అక్కడ ఆ వాతావరణం ఉండింది. And then I started developing the fear of these saints. అప్పుడు అక్కడ ఏముందంటే ఇక్కడ దేవుని యొక్క విశ్వాసుల యొక్క భయం నాలో వస్తూ వచ్చింది. And all of them were very good in academics. వాళ్ళందరూ కూడా చదువులో ఎంతో మంచిగా ఉన్నారు. So it was challenge for me to be ashamed. To overcome that, I had to do well, but no option I have left with. వాళ్ళందరి మధ్య నాకు ఎంతో సవాల్గా ఉండింది నా జీవితం. నేను వాళ్ళని ఎదుర్కోవాలి అంటే నేను కూడా నా అకాడమిక్స్లో పాస్ అవ్వాలి అని అనుకున్నాను. So in my 6th class, I have changed to the another school. నేను నా 6వ తరగతిలో వేరే స్కూల్లోకి వెళ్ళాను. And when I was in that class, ఎప్పుడైతే నేను ఆ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు I had a terrible health incident I faced. నాకు ఎంతో అనారోగ్య పరిస్థితికి గురయ్యాను నేను. And that year, my promise was from Matthew's Gospel, chapter 9, verse 22. ఆ సంవత్సరము నా వాగ్దానం మత్తయి సువార్త Chapter 9, verse 22. 9వ అధ్యాయం 22వ వచనం. That we have just read now. ఇందాకే మనం చదివాం కదా. Yeah, so I had an appendicitis.
నాకు అపెండిసైటిస్ ప్రాబ్లం ఉండింది. and I was in a terrible situation where I could not stand. నాకు ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాను. కనీసం నేను లేచి నిల్చోడానికి కూడా నాలో శక్తి లేదు. I was in hospital, నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను. but I do not have any courage that I will live anymore. I will live anymore. ನಾನು ఏమాత్రం బ్రతుకుతామని చెప్పిన ఆశ కూడా నాలో లేదు. That was the thoughts I had in my mind. అటువంటి ఆలోచనలు నా హృదయంలో ఉన్నాయి. My father and mother were running between the hospitals, నా తల్లిదండ్రులు ఈ హాస్పిటల్ నుంచి ఆ హాస్పిటల్కి పరిగెత్తు వచ్చారు. and when we shifted to the other hospital, ఎప్పుడైతే మేము వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్తూ వచ్చామో, and that's when God has reminded me His promise that year what He had given to me. అప్పుడు దేవుడు నాకు ఆ సంవత్సరం ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నాకు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాడు. First time I have remembered God heartfully. అప్పుడు మొదటిసారిగా దేవుని నా హృదయాంతరంగం నుంచి నేను తెలుసుకున్నాను. Lord, you have given a promise and you are going to fulfill it. దేవా, నువ్వు నాకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చావు, నువ్వే ఈ వాగ్దానాన్ని సంపూర్ణం చేయాలని Be of good comfort, thy faith had made thee whole. ఆ, Be of good comfort, thy faith had made me whole. నీ విశ్వాసం నిన్ను బాగుపరుచుంది కనుక ధైర్యంగా ఉండుము అని చెప్పాను. Yeah, then I started taking courage and depending on the Lord. అప్పుడు నేను దేవుళ్ళలో ధైర్యం తెచ్చుకొని దేవుని మీద ఆధారపడుతూ వచ్చాను. Yeah, that's how for the first time I started having faith on the Lord. అది మొట్టమొదటిసారిగా దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుతూ వచ్చాను. And this was my first step to enter into the spiritual side of my life. నేను ఆత్మీయంగా అడుగు వేయడానికి అదే మొదటి అడుగు. And then later on, God has saved me from that situation. అప్పుడు దేవుడు నన్ను ఆ పరిస్థితి నుంచి తప్పిస్తూ వచ్చాడు. Because just by keeping faith in Him, He has healed me. ఎప్పుడైతే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచుతూ వచ్చానో ఆయన నన్ను స్వస్థపరుస్తూ He వచ్చాడు. has healed me in flesh, నన్ను ఆయన శరీర రీతిగా స్వస్థపరిచాడు. but I am not yet saved. కానీ ఇంకా నేను రక్షణ పొందలేదు. I took significant amount of time till I got totally saved. నాకు చాలా సమయం ఉన్నది అని అనుకున్నాను నేను. And I took lot of time to be saved. నేను సమయం చాలా తీసుకున్నాను రక్షింపబడ్డానికి. But I was consistent to the church and also to the Sunday school. కాకపోతే దేవుని మందిరానికి సండే స్కూల్కి మాత్రం ఎంతో క్రమం తప్పకుండా వెళ్తూ వచ్చాను. And during that time, ఆ సమయంలో because many of them know that I was not great in academics, అందరికీ తెలుసు నేను చదువుల్లో అంత మంచి మార్క్స్ లేవని. then our God servant auntie had given a very good advice. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆంటీ నాకు ఒక మంచి సలహా ఇచ్చారు. అక్కడ They said that you read Proverbs and God will give you wisdom. నువ్వు సామెతలు చదువు, అప్పుడు నీకు దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తాడు God అని will give you knowledge. దేవుడు నీకు తెలివినిస్తాడు అని చెప్పాడు. And that's when I started developing interest to start reading the Bible. అప్పుడు నేను దేవుని వాక్యాన్ని చదవడానికి మక్కువ చూపించాను. Then the word attracted me. The fear of the Lord is the beginning of the knowledge. అప్పుడు నాకు వాక్యం ఆకర్షింపబడింది. దేవుని యందు భయభక్తులే ఆశీర్వాదం అదే. ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్. Fear of the Lord is the beginning of the wisdom. అది ఎవరైనా తెలుగులో చదువుతారు. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలుగుట జ్ఞానానికి మూలం. Yeah, so that was so attractive, and then I started reading only the Proverbs portion from the Bible. అప్పుడు నాకు అది ఎంతో మంచిగా అనిపించి ఓన్లీ సామెతలు మాత్రమే చదువుతూ And it వచ్చాను. has really helped me in the very young age that I could understand certain things from the Bible. నా బాల్య దినంలోనే నేను అది ఎంతో చదువుతూనే వచ్చాను. దాని తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా దేవుడు నాకు శక్తి And దయచేశాడు. it has kept me away from sin in my younger days. అంత మాత్రమే కాదు, అది చదువుతున్నప్పుడు నన్ను పాపం నుంచి కూడా దూరపరుస్తూ వచ్చింది. It gave me wisdom eventually in the later days that I could take the wise and the right decisions in the sight of the Lord. నాకు దేవుడు జ్ఞానం అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. తద్వారా నేను తర్వాత దినాల్లో మంచి ఆలోచనలు తీసుకొని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగాను నేను. And during that point in time, ఆ సమయంలో there was another God servant who has come to our local assembly. ఇంకొక సేవకుడు మా అసెంబ్లీకి వచ్చాడు. And my father has handed me to him. అప్పుడు ఆ దైవ సేవకుడికి నన్ను అతను అప్పగించాడు. మా He is in తండ్రి, your hands, you do whatever you wanted ఇప్పుడు to. ఈయన నీ చేతిలో పెడుతున్నాను, ఇంకా నువ్వే దీనిని బాగుపరచాలి అని. Then for the first time I started acting upon something in the house of the God. అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే అప్పుడు దేవుని ఇంట్లో నటన ప్రారంభించాను. Acting in the sense, take action. Action. Work. To do some work in the house of the God. దేవుని ఇంట్లో పని చేయడం ఆరంభించాను. So the first
work that I did in the house of the God was, దేవుని ఇంట్లో చేసిన మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే God servant uncle asked me to bring an amplifier from the particular room. ఒక రూమ్ లో నుంచి యాంప్లిఫైర్ తీసుకొని రా అని చెప్పి దేవుని సేవకుడు నాకు చెప్తూ I వచ్చాడు. don't know what is an amplifier. నాకు అప్పుడు యాంప్లిఫైర్ ఏంటో కూడా తెలియదు. I went and roamed around in that room and came back and told I did not find it. ఆ రూమ్ లో అంత చుట్టూ తిరుగుతూ వచ్చాను. దాని తర్వాత అంకుల్కి వచ్చి చెప్పాను, అంకుల్ నాకైతే కనపడలేదు అని. But uncle was telling it was there in front of your eyes. అది నీ కళ్ళ ముందే ఉన్నది అన్నాడు. Because I don't know what it was. కాకపోతే నాకు అది యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటో తెలియదు కాబట్టి నేను దాన్ని తీసుకురాలేకపోయాను. That's how I was taught the first thing in the house of the God, what is an amplifier. అలాగా దేవుని మందిరంలో యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటి అన్నది మొట్టమొదటిగా తెలుసుకున్నాను నేను. From that day onwards, ఆ రోజు నుంచి and Lord had taught me so many activities in the house of the God. దేవుని మందిలో అనేకమైన పనులు దేవుడు నాకు నేర్పిస్తూ I వచ్చాడు. was consistent to the house of the God early in the morning along with the brothers to go and lay mats. దేవుని మందిరంలో చాపలు వేయడానికి కూడా నేను ఎడతెగక ఉన్నాను. My fellowship was with the senior most young people in the church. నా సహవాసం ఎవరితో ఉండేది అంటే నాకంటే వయసులో పెద్దగా ఉన్న వారితో నా సహవాసం ఉండేది. Because at my age it was not so casual, not so familiar that young people were let go to the church. నాకున్న అప్పుడు సమయంలో నాకున్న ఏజ్లో అప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఎవరు కూడా మందిరానికి వెళ్ళి చేపలు వేసేవారు కాదు. But I'm thankful to the Lord that He has given the thought to my father that I should go to the house of the God. కాకపోతే దేవునికి స్తోత్రము, నా తండ్రికి నా ఆలోచన పుట్టించి నాకు దేవుని మందిరంలో పనిచేయడానికి ఆ కృపను అనుగ్రహిస్తూ I have వచ్చాడు. done every activity that could possibly or potentially that we could do in the house of the God. దేవుని మందిరంలో ఏ పనులు అయితే చేయడానికి సాధ్యమవుతుందో అవన్నీ పనులు చేస్తూ వచ్చాను నేను. From cleaning the washrooms, వాష్రూమ్లు కడగడం దగ్గర నుంచి, to cutting the grass, గడ్డి కట్ చేయడం దగ్గర నుంచి, to mix the concrete, కాంక్రీట్ మిక్స్ చేయడం దగ్గర నుంచి, to paint the walls, వాల్స్ కి సున్నం వేసే దగ్గర నుంచి, you name it, I could able to, the Lord had trained me in every activity that I could do. దేవుడు ప్రతి పనిలో కూడా నాకు నేర్పిస్తూ వచ్చాడు. That was the best time that I was trained and I have learned so many things in the house of the God. అది ఒక శ్రేష్టమైన సమయం. దేవుని మందిరంలో నేను అనేకమైన పనులు నేర్చుకుంటూ చేస్తూ వచ్చాను. While I was working, there was one of the trainee God servants in the church of the God. అప్పుడు ఆ సమయంలో ఒక ట్రైనీ గాడ్ సర్వెంట్ చర్చ్ లో ఉన్నారు. And he has shared one of the incidences from the Bible. ఆయన బైబిల్లోంచి ఒక వృత్తాంతాన్ని చెప్తూ వచ్చారు. He asked me what is the first miracle that Jesus Christ has performed. ఆయన ఏమడిగారనంటే దేవుడు చేసిన మొట్టమొదటి అద్భుత కార్యం ఏంటి అని చెప్పి నన్ను అడిగారు. And I told it is water turning to wine in a Cana marriage. ఇప్పుడు నేను చెప్తూ వచ్చాను, నీళ్ళని ద్రాక్షారసంగా కానా వివాహంలో చేస్తూ వచ్చారు కదా, అదే మొదటి అద్భుతం అని చెప్పి. Then he has shared a God secret from that portion. ఆ ఒక వాక్య భాగం నుంచే ఒక గూఢమైన సంగతి నాకు ఆయన బయలుపరుస్తూ Because వచ్చారు. he has observed me that I was clinging unto him and I was working under him constantly, irrespective anyone observes or doesn't. ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా కానీ ఆయన చెప్పిన ప్రతి పని నేను చేసేవాడిని, ఎంతో నమ్మకంగా ఉండేవాడిని. And I was with him. నేను ఆయనతోనే And ఉండేవాడిని. he is the one who gets all the works of the house of the God. ఆయనకే అన్ని చర్చిలో ఉన్న ప్రతి పని ఆయనకే అప్పగించేవారు. So then he shared me looking at me. ఆయన నన్ను చూసి నాతో పంచుకున్నాడు. Do you know who has seen the miracle of the God in the Cana marriage? ఈ కానా వివాహంలో దేవుడు అద్భుత కార్యం చేసినప్పుడు ఎవరు చూశారో నీకు తెలుసా అని అడిగాడు. It's not the master of the marriage or the occasion. అక్కడ ఆ విందు యజమాని కాదు. It's not the people who were invited and rejoicing in that marriage. ఎవరైతే అక్కడ పిలువబడ్డారో, ఎవరైతే సంతోషిస్తున్నారో వాళ్ళు కాదు. But it is the one who are ministering the God. ఎవరైతే దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ అద్భుతాన్ని చూడగలిగారు. అదే పరిచారకులు మాత్రమే ఈ దేవుని అద్భుతాన్ని చూడగలిగారు. Yeah, they were the ones who were obedient to the master's voice, ఎవరైతే to the Christ voice. ఎవరైతే తండ్రి యొక్క స్వరానికి వింటూ వస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ అద్భుతాన్ని చూడగలుగుతూ వచ్చారు. Because they obeyed and they have filled the water and poured into the drum and they saw it transforming from water to the wine. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ విందు యజమానికి విధేయత చూపించారు. వాళ్ళు Jesus Christ. యేసు ప్రభువుకి విధేయత చూపించారు. దాని తర్వాత ఆ నీళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆ బాణంలో పోశారు. దాని తర్వాత అప్పుడు అది నీళ్లు They are కాస్త the only ద్రాక్షారసంగా ones మారింది. who had experienced that miracle on that particular day. వాళ్ళు మాత్రమే, ఆ పరిచారకులు మాత్రమే ఆ అద్భుతాన్ని చూడగలుగుతూ వచ్చారు. And he encouraged me saying that the same way if you work in the house of the God, you will experience all those miracles of God
no matter whether someone should know it or not know it. అదే రీతిగా నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని మందిరంలో పనిచేస్తావో నువ్వు మాత్రమే ఈ అద్భుతాలను చూడగలుగుతావు, ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా. Yeah, God will do such miracles in your life. దేవుడు మన జీవితాల్లో కూడా ఈ అద్భుతాలను చేయగలడు. And that's how that first spiritual lesson I have learned from him, and it has made a long lasting impact in my life. అది మొట్టమొదటిమైన ఆత్మీయ పాఠం నేను నేర్చుకున్నాను. అది ఎంతో నాకు తర్వాత సమయంలో నాకు ఎంతో సహాయపడింది. I never left the house of the God, but I love the house of the God to do any work. నేను ఎప్పుడూ దేవుని మందిరాన్ని వదలలేదు, కాకపోతే దేవుని మందిరంలో ప్రతి పనిని ప్రేమించి చేస్తూ వచ్చాను. And I used to tell my parents, I'll not come home, I'll settle in the house of the God. నేను ఇంకా అప్పుడు మా తల్లిదండ్రులకు ఏం చెప్పానంటే నేను ఇంక ఇంటికి రాను, నేను దేవుని మందిరంలోనే ఉంటాను అని చెప్పి చెప్తూ వచ్చాను. But they used to at times scold me that there is also something called as home. వాళ్ళు నన్ను అప్పుడప్పుడు గర్దిస్తూ వచ్చి ఇల్లు అనేది ఒకటి ఉన్నది అని చెప్పి గుర్తు చేస్తూ వచ్చారు. And they are the ones who encouraged, and they are the ones who are dragging me back. నన్ను వాళ్ళే ప్రోత్సాహపరిచారు, ఇప్పుడు వాళ్ళే నన్ను వెనక్కి పిలుస్తున్నారు. And I was not liking that. ఇప్పుడు నాకు అది ఎంతో అయిష్టంగా ఉన్నది. But after that, after being consistent to the house of the God, ఎప్పుడైతే దేవుని మందిరానికి నమ్మకంగా ఉన్నానో I was not still willing to give my heart to God. అప్పటికి కూడా నేను ఇంకా దేవునికి నా హృదయాన్ని ఇవ్వడానికి నేను ఇష్టపడలేదు. I was like a blue-eyed boy in the house of the God. దేవుని ఇంట్లో బ్లూ ఐడ్ బాయ్ లాగా ఉన్నాను, A good boy. ఒక మంచి బాలుడు లాగా ఉన్నాను. And Sunday school teachers used to tell that he has a great faith. ఆ సండే స్కూల్ టీచర్స్ కూడా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమనేవారు అంటే ఈయనకి గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నది అని చెప్పి. During the young age itself, I had a great faith. నేను ఎంతో బాల్యంలో ఉన్నప్పుడే నాకు గొప్ప విశ్వాసం ఉండేది. And after that, one time we had to attend as a youth to go to youth camp at Hebron. దాని తర్వాత ఒక సమయం వచ్చింది, ఆ సమయంలో నేను యవనస్తుడిగా హెబ్రోన్లో జరుగుతున్న యూత్ క్యాంప్కి వెళ్ళవలసిన సమయం వచ్చింది. But even before that, I was doing well in the house of the God, but not really well in my house, also at school or other areas. దేవుని మందిరంలో అన్ని పనులు చేస్తూ వచ్చిన నమ్మకంగా ఉన్నాను, కానీ ఇంట్లో కానీ దాని తర్వాత వేరే పనులలో కూడా నేను ఎటువంటి మంచిగా అయితే లేను. I was not faithful, and I was actually deceiving people. నేను నమ్మకంగా లేను మాత్రమే కాదు, ప్రజల్ని ఎంతో మభ్యపెడుతూ వచ్చాను. I was deceiving the servant of the God. నేను దేవుని సేవకుని మోసపరుస్తూ I వచ్చాను. was deceiving the Sunday school teachers, సండే స్కూల్ టీచర్స్ని మోసపరుస్తూ వచ్చాను. ఎల్డర్స్ పెద్దల్ని మోసపరుస్తూ వచ్చాను. parents, తల్లిదండ్రులను మోసగిస్తూ and వచ్చాను. everyone. ప్రతి ఒక్కరిని మోసగిస్తూ వచ్చాను. So I unknowingly developed a dual personality. నాకు తెలిసి తెలియకనే నేను నాలో భిన్నమైన పర్సనాలిటీలు నేను చేసుకుంటూ వచ్చాను. My mother used to tell me, you are a different person at home and you are a different person at a church. నువ్వు మందిరంలో ఒక రీతిగా ఉంటావు, ఇంట్లో ఒక రీతిగా ఉంటావు అని చెప్పి నా తల్లి నాతో చెప్తూ వచ్చింది. I was so short-tempered guy at home. ఇంట్లో నాకు ఎంతో త్వరితగా కోపం వచ్చేది. But when I come to the house of the God, I am like a saint. నేను ఎప్పుడైతే దేవుని మందిరానికి వచ్చానో ఎంతో పరిశుద్ధుడిగా ఉంటాను. And my mother used to often condemn and exhort me, if you repeat this behavior, I'll go and tell to everyone in the church that you are actually different. నా తల్లి నన్ను గర్దిస్తూ వచ్చేది, నువ్వు ఈ రీతిగా ఉంటే నేను ప్రతి ఒక్కరికి మందిరంలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చెప్తాను నువ్వు ఇలా ఉన్నావు. So I was leading an acting life basically. నేను ఇలాగా నటిస్తూ వచ్చాను. Then Lord had spoken me on the last day of the youth camp. ఆ యూత్ క్యాంప్కి వెళ్ళాను నేను. ఆ ఆఖరి దినంలో దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. In the year of 2008, in the month of May. 2008 మే మాసంలో. And that is from 2 Timothy. అది 2 తిమోతి chapter 3 and verse 5. Yeah, it would be good for our encouragement. We will read all together loudly and అందరం clearly. కలిసి స్పష్టంగా బిగ్గరగా చదువుతాం. Yeah. Chapter 3 and 2 Timothy chapter 3 and verse 5. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Yeah, here we could see that having a form of the godliness. ఇక్కడ దైవభక్తి కలిగి ఉండి పైకి భక్తి గలవారై Yeah, but denying the power of the God. కాకపోతే దేవుని శక్తిని ఆశ్రయించకుండా And Lord says to such people, He is turning away. ఇటువంటి వారికి విముఖుడవై ఉండు అని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు. Then I realized that yes, my life is this. అప్పుడు నేను గ్రహిస్తూ వచ్చాను, అవును ఇదే కదా నా జీవితం అది అని చెప్పి. To people outside I am so good.
ప్రజలకు మాత్రం నేను బాహ్యంగా ఎంతో మంచిగా కనపడుతూ వచ్చాను. But I was a silent killer in my personal life. కాకపోతే నా వ్యక్తిగత జీవితంలో నాకు ఎంతో దృష్టుడిగా జీవిస్తూ వచ్చాను. I was acting. నేను ఎంతో నటిస్తూ వచ్చాను. I was full of evil, దాని తర్వాత నా ప్రతి ఒక్క తలంపు కూడా చెడు తలంపులే. full of anger. నాకు ప్రతి కోపం ఉండేది. Yeah, so that was my condition. అది నా పరిస్థితి. Then I have clearly, understanding that Lord is speaking to me. అప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి నేను గ్రహిస్తూ వచ్చాను. Then I have totally surrendered myself. No, I should not live this dual life which is actually bothering me in a way. అప్పుడు నేను ఒక తీర్మానం చేసుకుంటూ వచ్చాను, ఇటువంటి ద్వంద్వ జీవితానికి నేను ఇంకా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను. That's how I have surrendered my life to the Lord. ఆ రీతిగా నన్ను నేను దేవునికి సమర్పించుకుంటూ వచ్చాను. And then in my 10th class I have given my life to Lord. నా 10వ తరగతిలో నేను దేవునికి నా జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటూ వచ్చాను. Then it was the time for me to be testifying in the waters of baptism. అప్పుడు బాప్తిసంలో సాక్ష్యం ఇచ్చే సమయం వచ్చింది. Then everyone were giving their names. అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు సంఘంలో వాళ్ళ పేర్లు ఇస్తూ వచ్చారు. My parents were also urging me that you should also testify in the waters of baptism. మా తల్లిదండ్రులు కూడా నువ్వు ఇప్పుడు రక్షణ పొందావు కదా, నువ్వు కూడా బాప్తిసం సాక్ష్యం తీసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తూ వచ్చారు. But I don't wanted to take the baptism for the name's sake. నేను ఏదో పేరుకు బాప్తిసం తీసుకోకూడదు అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను. I wanted to be counseled by the Lord and then hear His voice and find His will and then give testimony. దేవుని స్వరం విని దేవుని చిత్తం తెలుసుకొని అప్పుడే బాప్తిసంలో సాక్ష్యం ఇవ్వాలని Then చెప్పి I అనుకున్నాను. prayed on my knees and asked Lord, why should I take baptism? అప్పుడు నా మోకాల మీదకి వచ్చి నేను ఈ రీతిగా ప్రార్థిస్తూ వచ్చాను, దేవా Lord, నేను ఎందుకు బాప్తిసం తీసుకోవాలి అని. the Lord has clearly spoke from His portion. అప్పుడు దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా తన గ్రంథంలో నుంచి మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Mark's Gospel, chapter 16, verse 16. మార్కు సువార్త 16:16. Yeah. మార్కు సువార్త 16:16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. ఎవరైతే నమ్మి బాప్తిసం పొందువారు రక్షింపబడరు, నమ్మని వారికి శిక్ష విధింపును అని చెప్పారు. Yeah, here God spoke to me like this. దేవుడు ఈ రీతిగా నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. You have to believe నువ్వు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాలి, and then baptized, అప్పుడు బాప్తిసంలో సాక్ష్యం ఇవ్వాలి, then you will be saved. అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు రక్షింపబడుతావు. There are two actions here. ఇక్కడ రెండు క్రియలు ఉన్నాయి. One is having faith on the Lord. ఒకటి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాలి. Secondly, be baptized. అప్పుడు దాని తర్వాత రెండవ విషయం ఏంటంటే దేవుని బాప్తిసంలో సాక్ష్యం ఇవ్వాలి. Then it is an evidence of your salvation. అప్పుడు మాత్రమే నీ రక్షణ యొక్క తీర్మానానికి ఒక విలువ ఉన్నది అని చెప్పి. So then I was comforted to testify in the waters of the baptism. అప్పుడు ఆ మాటల చేత నేను ఆదరించబడి దేవుని బాప్తిసంలో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధపడ్డాను. And in 2009 during the Good Friday season, then I have taken part and testified in waters of baptism. 2009 గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ ఆ టైంలో నేను తీర్మానం చేసుకొని బాప్తిసంలో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాను. April 11th. And then I had received a promise in the same context. అప్పుడు బాప్తిసం అప్పుడు నాకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తూ వచ్చారు. Deuteronomy, అది ద్వితీయోపదేశ కాండము chapter 31 31వ అధ్యాయము and verse 6. 6వ వచనం. Yeah, could someone read loudly please? ఎవరైనా బిగ్గరగా చదవండి. Yeah. భయపడకుడి, వారిని చూసి దిగులు పడకుడి, నీతో కూడా వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే, ఆయన నిన్ను విడువడు, నిన్ను ఎడబాయడు. Yeah, in English it is written like this. It is that doth go with thee, and he will not fail thee nor forsake thee. ఆయన నిన్ను ఎన్నడూ విడువడు ఎడబాయడు అని చెప్పని రాశాడు. Yeah, because I said that I was a failure student. నేను చెప్తూ వచ్చాను కదా ఇంతకు ముందే నేను ఎంతో విఫలమైన విద్యార్థిని అని. Yeah, but God says that I will not fail thee. కాకపోతే దేవుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే నేను ఎన్నడూ కూడా విడువను అని అంటున్నాడు. And I will not forsake thee. నేను ఎన్నడూ ఎడబాయను అని అంటున్నాడు. Fear not. నువ్వు భయపడకు. Do not be afraid. నువ్వు దిగులు పడకు. Be strong. ధైర్యం తెచ్చుకో. And of a good courage. తర్వాత ధైర్యం తెచ్చుకొని నిబ్బరంగా ఉండు అని చెప్పిన. And Lord had been faithful unto me by giving this promise. దేవుడు నా పట్ల ఎంతో నమ్మకంగా ఉన్నాడు ఈ వాగ్దానం చేస్తూ. And that was the time when I was in my intermediate. ఆ సమయంలో నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నాను. And I have surrendered my life and said, Lord, studying is not my cup. దాని తర్వాత అప్పుడు నేను ఒక తీర్మానం చేసుకొని దేవుడికి చెప్పాను,
దేవా ఈ చదువు ఇవంతా నా వల్ల కాదు అని చెప్పాను. I'll do one thing. నేను ఒక పని చేస్తాను, I'll come into an agreement with you. నీతో ఒక ఒడంబడిక చేసుకుంటాను, Let us sign a contract. నీతో ఒక ఒడంబడిక చేస్తాను. I'll do your work, you do my work. నేను నీ పని చేస్తాను, నువ్వు వచ్చి నా ఎగ్జామ్ రాయను. And this was my decision. ఇది నా తీర్మానం. I was encouraged with this promise. నేను నీ ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రోత్సహించబడ్డాను. We were around 70 people in our class. 70. 70 మంది నా తరగతిలో ఉన్నారు. Yeah, so during first year and second year of my intermediate, నా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో I was in different sections నేను వేరే తరగతిలో ఉంటూ వచ్చాను. with different people, చాలా మంది విభిన్నమైన ప్రజలతో ఉన్నాను. and I said, Lord, I'll do your work, and I have shared gospel in every study hour. I used to catch one person and share the gospel. నేనేం చేసేవాడిని అంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్తూ వచ్చాను, వాళ్ళకి సువార్త చెప్తూ వచ్చాను. Each day I used to catch one fish. ప్రతి ఒక్క రోజు ఒక చేపను పడుతూ వచ్చాను. And that's how I covered everyone in my class. అలాగా నేను మా క్లాస్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కవర్ చేస్తూ వచ్చాను. And surprisingly, ఆశ్చర్యంగా I got 92% in my intermediate score. నాకు 92% వచ్చింది It was ఇంటర్మీడియట్ లో. unbelievable even to my parents today. అది ఈనాటికి కూడా నా తల్లిదండ్రులకి ఎంతో విభిన్నంగా ఉన్నది. Is that you who could score this much? ఇది నీవే నా 92% వచ్చింది, It నీకేనా was అది? not because I was a studious, నేనేదో మంచిగా చదివేవాడిని అని చెప్పి కాదు, but what I have studied, that has come in the exam. కాకపోతే నేను ఏదైతే చదువుతూ వచ్చానో అదే పరీక్షలో వస్తూ వచ్చాను. That's how Lord helped me to actually score better, and when I honored Him, He has honored me. ఎప్పుడైతే నేను దేవుని కనపరుస్తూ వచ్చానో ఆయన నన్ను కనపరుస్తూ After వచ్చాడు. my intermediate, దాని తర్వాత నా ఇంటర్మీడియట్ I తర్వాత had to choose my career forward. నేను నా భవిష్యత్తుని ఎన్నుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. And we were exploring the career opportunities and options. ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని నేను చూస్తూ వచ్చాను. And my father was telling, everyone is doing engineering, you should also do engineering. ప్రతి ఒక్కరు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నా కదా, నువ్వు కూడా ఇంజనీరింగ్ చేయని చెప్పి నా తండ్రి నాకు సలహా ఇస్తూ But I వచ్చాడు. was not at all interested to study mathematics, physics, chemistry because I know my track record. కాకపోతే నా గురించి నాకు తెలుసు కదా, నేను మ్యాథ్స్ కానీ లేకపోతే ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ చదవడానికి ఏ మాత్రం కూడా ఇష్టం చూపించలేదు. Yeah, in my intermediate I did maths, physics and chemistry. నా ఇంటర్మీడియట్ లో నేను మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చేశాను. I scored 60 out of 60 in public exams. నాకు 60కి 60 వచ్చినాయి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో. In chemistry and physics. కెమిస్ట్రీలో కానీ ఫిజిక్స్ లో And కానీ. mathematics 72 out of 75. మ్యాథమెటిక్స్ లో 75కి 72 వచ్చినాయి. And that's how my credentials were, just because I honored Lord. నేనైతే ఎప్పుడైతే దేవుని గణపరుస్తూ వచ్చానో నాకు ఆ మార్కులు వచ్చాయని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను. But while to choose the career forward, ఎప్పుడైతే నేను నా భవిష్యత్తుని ఎన్నుకోవాల్సిన I సమయం don't want to వచ్చిందో, continue in the same stream. కాకపోతే అదే రీతిగా నేను కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి నేను అనుకోలేదు. But God has given me another thought that I should be pursuing. కాకపోతే దేవుడు నాకు ఇంకొక తలంపు ఇచ్చాడు, నువ్వు ఇదే రాయాలి అని చెప్పి, To pursue something else వేరేది రాయాలి అని చెప్పి. other than my parents' thought. మీ తల్లిదండ్రుల ఆలోచన కంటే భిన్నంగా వేరేది చేయాలి అని చెప్పని దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Yeah, Lord has shown me a path towards management education. మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ తరఫు దేవుడు నా గమనాన్ని మరలిస్తూ వచ్చాడు. Yeah, and my father, when I said this, expressed my interest to my father. ఎప్పుడైతే నేను ఈ విషయం నా తల్లిదండ్రులతో చెప్తూ వచ్చానో, He said, where is the promise from God? ఎక్కడున్నది ఆ వాగ్దానం, ఎక్కడున్నది దేవుని దగ్గర నుంచి They చూపించాడు. forced me to go back to the knees and learn how to find the will of the God in this case. అప్పుడు మా తల్లిదండ్రులు ఏమన్నారంటే, నువ్వు మళ్ళా మోకాల మీదకి వెళ్ళు, దేవుని చిత్తం ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకో అన్నారు. And that's how I am learned. Then God spoke to me from the portion, Jeremiah chapter 29 verse 11. ఇర్మియా 29:11లో దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. నేను మీ గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును, రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షించున్నట్లుగా అవి సమాధానకరమైనవే కానీ హానికరమైనవి కావు. Yeah, God has clearly spoke to me. దేవుడు నాతో ఎంతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ I వచ్చాడు. have a certain plan for you and those are safe. నీకు వేరే ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది, దాంట్లో నువ్వు ఎంతో భద్రంగా ఉంటావు అని చెప్పి. And it will give you an expected end. అది నీకు ఒక ఊహించని అంతం ఇస్తాది అని చెప్తూ A వచ్చాడు. hopeful end. ఒక మంచి నిరీక్షణ కలిగిన అంతం ఇస్తాది అని చెప్పి. And when I said this promise to my parents, ఎప్పుడైతే నేను ఈ ప్రామిస్ ని నేను నా తల్లిదండ్రులతో పంచుకున్నాను, yeah, Lord spoke to me and they were also comforted and they have obeyed for the first time to me.
అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఈ వచనం తర్వాత ఆదరించబడి నాకు కూడా లోబడుతూ వచ్చారు. And they were actually obedient to the word of the God. వాళ్ళు చెప్పాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయులుగా ఉన్నారు. And then I understood the power of the God. It can make any person submissive unto it. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దేవుని వాక్యం ఎవరినైనా దారికి తీసుకొస్తుంది, లొంగ తీసుకుంటుంది. Yeah. So then I started experimenting with the word of the God to influence people. అప్పుడు నేను దేవుని వాక్యంతో ఒక పరీక్ష చేస్తూ వచ్చాను. To see the power of the word of the God. నేను దేవుని యొక్క శక్తిని తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఆశపడ్డాను. And that's how I was unknowingly trained to find the will of the God. అలాగే నాకు తెలిసి తెలియకనే నేను దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి For everything I used to come to the Lord and ask, what is your will? ప్రతి దానికి కూడా నేను దేవుని మీద దగ్గరికి వచ్చేవాడిని, దేవుని దగ్గర అడిగేవాడిని, ఆయన చిత్తం That's how I తెలుసుకునేవాడిని. joined BBA. I have joined BBA. That's how I have అలా joined ఆ BBA. రీతిగా నేను BBA జాయిన్ అయ్యాను. And 3 years 3 సంవత్సరాలు before going into BBA, BBAకి వెళ్ళక ముందు we were choosing. We had a confusion between one of the campuses to choose. దాని తర్వాత అక్కడ ఏ క్యాంపస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్న దాని కూడా ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉండింది. My father says one college, I say another. నాకు ఒక కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలన్నది, మా తండ్రికి ఏమో ఇంకొక కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలన్నది. Thankfully, Lord led us towards the right choice. దాని తర్వాత దేవుడు మాకు సహాయపడుతూ వచ్చాడు, ఏదైతే సరి అయిన కాలేజో దానికి చూస్ With the చేసుకోవాలి leading of His word. ఆయన వాక్యం ద్వారా. And that day, after few days or a few years, we realized the campus which we eliminated from our selection process was one day shut down. మేము దాని తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత తెలుసుకున్నాం ఏంటంటే ఏదైతే క్యాంపస్ని మేము నిరాకరించామో ఆ క్యాంపసే మూయబడింది అని చెప్పి తెలుసుకున్నాం. And that's how Lord's ways are. ఆ రీతిగా దేవుని ఒక కార్యాలు ఉద్దేశాలు మా He పట్ల has ఉన్నాయి. earlier promised, my plans are safe for you. నా ఉద్దేశాలన్నీ ఎంతో మేలుకరంగా ఉన్నాయని చెప్తుంది. And during my graduation, నా గ్రాడ్యుయేషన్ టైంలో the culture in the college was totally different. అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులన్నీ ఎంతో భిన్నంగా ఉన్నాయి. I couldn't explain that with my mouth. నా నోటితో నేను అది చెప్పలేను. So horrible situation, which is you could imagine the Babylon, మీరు బబులోని ఊహించుకోవచ్చు, or you could imagine Egypt. ఒకవేళ లేదంటే మీరు ఐగుప్తుని ఊహించుకోవచ్చు. Such is the condition in the campus. ఆ రీతిగా ఉండింది అక్కడ నా But God's క్యాంపస్ లో ఉన్న servant and పరిస్థితి. parents had prayed for me and had sent me to the campus. ఎప్పుడైతే దేవుని సేవకులు కానీ మా తల్లిదండ్రులు కానీ ప్రార్థన చేసి పంపించారు ఆ క్యాంపస్. Even today I remember the prayer of the God's servant. ఈ రోజు కూడా నాకు ఆ ప్రార్థన ఇంకా గుర్తున్నది. మా To దేవుని protect him సేవకుడు like you have protected Joseph in Egypt. Protect him like you have protected Joseph. ఈ శామ్యూల్ని కూడా ఏ రీతిగా కాపాడుతావంటే యోసేపుని ఆ కాలంలో నువ్వు ఏ రీతిగా కాపాడు ఆ రీతిగా కాపాడాలి అని చెప్పండి. I could able to literally feel the fence of the God around me. ఆ రీతిగా నేను దేవుని యొక్క సన్నిధిని నా చుట్టూ నేను అనుభవిస్తూ వచ్చాను. Yeah, Kakudula, Kancha. ఆ కంచెలాగా ఉండింది నాకు. And I started having fellowship in the campus as well. ఆ క్యాంపస్ లో కూడా నాకు సహవాసం కలుగుతూ వచ్చింది. One incident happened. ఒక సంగతి జరిగింది. Yeah, since 1995, few believers were praying for that campus. 1995 నుంచి ఆ క్యాంపస్ గురించి కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. Because they were close residents of that campus. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ క్యాంపస్ కి అతి సమీపంలో ఉన్నారు. They know the condition of the campus inside. వాళ్ళకి ఆ క్యాంపస్ లో ఉన్న పరిస్థితి అంతా కూడా తెలిసిన వారు. All the souls were being lost. అక్కడ ఆత్మలన్నీ నశిస్తూ వచ్చినాయి. And they were praying for the campus that they want one person who could help them enter into the campus for some Bible fellowship. వాళ్ళు ఏమని ప్రార్థిస్తూ వచ్చారంటే ఎవరైనా ఒక్క వ్యక్తిని చూపించు దేవా ఈ క్యాంపస్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు దేవుని సువార్తను ప్రకటించేటట్టు. So as a local assembly, I was attending one of the youth meetings. ఎప్పుడైతే నేను ఆ స్థానిక సంఘంగా అక్కడ నేను ఒక యూత్ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతూ వచ్చాను. And there I met one brother. అక్కడ నేను ఒక సహోదరుని కలిసి వచ్చాను. He was the one who was actually praying for that campus. ఆయనే ఆ ఒక క్యాంపస్ గురించి ప్రార్థన చేస్తూ He said, I was praying for this campus from 1995. ఆయన చెప్తూ వచ్చాడు నేను 1995 నుంచి ఈ క్యాంపస్ గురించి And I ప్రార్థిస్తున్నాను. have received my prayer in the year 2010. నాకు ఈ ప్రార్థనకి ప్రతిఫలము 2010లో నాకు వచ్చింది అని చెప్పాను. And such is the waiting period and a testing period for him to find one soul for the Lord in the campus. దేవుని యొక్క మీద ఆధారపడడానికి లేకపోతే దేవుడి యొక్క పెట్టిన పరీక్షకి అంత సమయం పట్టింది. And I was really wondered how marvelous his ways are. నేను ఎంతో ఆశ్చర్యపోతూ వచ్చాను ఆయన క్రియలు ఎంతో ఆశ్చర్యమైనవని. Why should he choose only me?
ఎందుకు నన్ను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి అని, why he had to wait for so long. ఎందుకు ఇంతకాలము వేచి ఉండాలి అని. I was not at all worthy to be in that condition. నేను ఏ మాత్రం అర్హుణ్ణి కాను ఆ స్థితిలో ఉండడానికి. I cooperated with the brother to humbly simply start the Bible studies. నేను ఆ సహోదరుడికి ఎంతో విధేయత చూపిస్తూ బైబిల్ స్టడీస్ తీసుకోవడం ఆరంభించాను. Brother used to take the Bible studies and I used to cooperate with him. నేను ఆ సహోదరుడు బైబిల్ స్టడీ తీసుకునేవాడు, నేను అతనికి సహకరిస్తూ To వచ్చాను. gather few of our friends and then go to the Bible. కొంతమందిని అక్కడ సమకూర్చి బైబిల్ స్టడీకి తీసుకెళ్ళని That's వెళ్ళేవాడు. how Lord has done a miracle in my life for the thoughts that he was having in my life. ఆ రీతిగా దేవుడు తన కలిగిన ఉద్దేశాలను బట్టి నా పట్ల ఎంతో అద్భుతాలు చేస్తూ వచ్చాడు. And then later forward, if I had to move further in my career, ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే and it was again a confusion state. మళ్ళీ నా హృదయంలో కలవరం ఉన్నది. Now what should I do after my graduation? నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I was clueless. నాకు ఎటువంటి ఆలోచన లేదు అక్కడ. I will be jobless నాకైతే ఉద్యోగం లేదు, because I am not capable to be market ready. ఎందుకంటే నేను ఆ మార్కెట్కి సిద్ధంగా కూడా లేను. But then there was an announcement in our campus. అక్కడ మా క్యాంపస్లో ఒక అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతూ వచ్చింది. Whoever had done BBA, they can apply for MBA without entrance examination. ఎవరెవరైతే బీబీఏ చేశారో వాళ్ళు ఎటువంటి పరీక్షలు లేకుండా ఎంబీఏకి జాయిన్ అవ్వచ్చు అదని చెప్పి. And then I was praying for the Lord. నేను అప్పుడు దేవుని మీద ఆధారపడుతూ వచ్చాను. I'm praying to the Lord, and Lord has I was testing the Lord, in fact. నేను ఇంకొక రీతిగా చెప్పాలంటే దేవుణ్ణే పరీక్షిస్తూ వచ్చాను. And today is the last day. ఈ రోజే చివరి దినము. I did not apply. నేను అప్లై చేయలేదు. I prayed like this. నేను ఈ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను. Lord, if you extend one more day to apply, ఒకవేళ నువ్వు ఇంకొక దినం పొడిగిస్తే, then I will believe that that is for me. అప్పుడు నేను అనుకుంటాను ఇది నా కొరకే అని. And that's how one more day they have extended the date to submit any more applications to welcome and accept the admission. నేను ఆశించిన రీతిగానే వాళ్ళు ఇంకొక దినాన్ని పొడిగిస్తూ వచ్చారు. That was again a marvelous work in my life that I could not believe it. నా జీవితంలో జరిగిన మరొక అద్భుత కార్యము నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు. That's how I have applied and then pursued MBA in the same ఆ university. రీతిగా నేను అదే యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏకి అప్లై చేశాను, ఎంబీఏ పాస్ అయ్యాను. But they have around 12 to 13 campuses across India. ఇండియాలోనే ఒక 12-13 క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. But I do not know which campus should I choose. నేను ఏ క్యాంపస్ చూస్ చేసుకోవాలన్నది కూడా మళ్ళీ ఒక ఆలోచన. There are only 2 campuses which provides MBA degree. ఒక 2 క్యాంపస్ మాత్రమే ఎంబీఏ డిగ్రీని చేస్తారు. One is Jaipur campus. సారీ, Rajasthan, Jaipur. రాజస్థాన్ జైపూర్ క్యాంపస్ And the ఒకటి, other one is Hyderabad. ఇంకొకటి హైదరాబాద్. Yeah, but in Hyderabad the fees was very huge. The fee structure was very expensive. అక్కడ ఆ ఫీజు ఎంతో ఉన్నతంగా ఉండింది, చాలా Nearly ఎక్కువగా about ఉండింది. 18 lakhs. For 2 years, 18 lakhs. 2 సంవత్సరాలకి 18 లక్షలు. And that was beyond our capacity for my parents. అది మా తల్లిదండ్రులకి స్థాయికి మించినది. Yeah, so they could not fund me there. దాని తర్వాత దాంతో మేము ఏకీభవించలేకపోయాం. The only alternative we were left with is the Jaipur campus. మాకున్న ఏకైక అవకాశం ఏంటంటే జైపూర్ క్యాంపస్. Then I was praying in the Lord's presence. అప్పుడు నేను దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ Lord, వచ్చాను. what is your will? దేవా నీ చిత్తం ఏంటి? You said my plans are safe for you. నువ్వు అన్నావు కదా నా ఆలోచనలు నీకు మేలుకరమే అన్నావు కదా. And you said it gives you an expected end. దాని తర్వాత నిరీక్షణ కూడిన అంతం ఇస్తానన్నావు కదా. But what is the condition now? ఇప్పుడు ఏంటి ఇలా ఉన్నది నా పరిస్థితి అని అనుకున్నాను. And when I was praying, Lord spoken to me from the book of Deuteronomy. అప్పుడు మళ్ళీ దేవుడు నాతోని ద్వితీయోపదేశకాండం నుంచి నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Chapter 31 31 and verse 6. 31:6. And this is the same word which I have seen just a while ago on our dining table. దాని తర్వాత ఇంతకు ముందే ఇది ఇందాక మేము భోజన బల్ల దగ్గర మేము నాకు కనిపిస్తూ వచ్చింది. And God again, the way how He works is really wondrous. దేవుడు అద్భుతమైన రీతిలో నా విషయంలో పని చేస్తూ వచ్చాడు. Yeah, Deuteronomy chapter 31 and verse 6. ద్వితీయోపదేశకాండం 31:6. Once again He spoke, forgive me, chapter 8, Deuteronomy chapter 8 and verse 15. క్షమించండి, ద్వితీయోపదేశకాండము 8వ అధ్యాయం 15వ వచనం. Yeah. Could someone read it please? తెలుగులో ఎవరు చదువుతారా?
Hmm. Ah. Yeah. 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 16 also. 16వ వచనం కూడా. Ah. Hmm. 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 Yeah. Ah, right. So this is the word that Lord spoke to me. ఈ వచనం ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. He said that He is leading me into the wilderness, ఆయన నన్ను అరణ్య మార్గంలో గుండా నడిపిస్తూ వచ్చాడు. and He said He will make me humble. దాని తర్వాత నన్ను విరగొడుతూ వచ్చాడు. He will make me, yeah, humble. దీనంగా చేస్తూ వచ్చాడు. And He said the place which is full of evil. తాపకరమైన పాములను తేలును ఉండే ప్రదేశం అది. And when God spoke, why is He speaking about the wilderness? దాని తర్వాత నేను అనుకుంటూ వచ్చాను, దేవుడు ఈ అరణ్యం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అని అనుకున్నాను. I was so confident about my spiritual condition. నాకు నా ఆత్మీయ స్థితి నా వల్ల నాకు ఎంతో ధైర్యంగా ఉన్నాను. I had a pride in me that I will never fall in my spiritual life. నాకు ఒక ఆత్మీయ గర్వం వచ్చేసింది. అప్పుడు నేను ఏమనుకున్నానంటే నేను ఆత్మీయంగా ఎప్పుడు కూడా పడిపోను అని అనుకున్నాను. Because I thought I was so consistent. ఎందుకంటే నేను ఎందుకున్నానంటే ఎప్పుడు నేను నిలకడగా ఉన్నాను. So I got enough strength. నాకు చాలిన బలం ఉన్నది, ధైర్యం ఉన్నది అని అనుకున్నాను. So I can able to stand wherever I go. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ నేను నిలబడతాను అన్న ధైర్యం ఉన్నది. And but God is speaking about the wilderness. కాకపోతే దేవుడు ఈ అరణ్యం గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. And during the campus lighting process, ఆ క్యాంపస్ లో జరుగుతున్న ప్రక్రియను బట్టి I was assigned to the Jaipur campus. నేను ఆ జైపూర్ యొక్క క్యాంపస్ కి నన్ను అసైన్ చేశాను. And then I understood God is speaking about the wilderness, that is Rajasthan, where we actually have a desert. నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే రాజస్థాన్ గురించిన అరణ్యము, ఆ ఎడారి ప్రాంతం గురించి దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అని చెప్పి నాకు అప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాను. Yeah, it is a wilderness in also a physical, spiritual sense. అది శారీరకంగా మాత్రమే కాదు కానీ ఆత్మీయంగా కూడా ఎంతో గొడ్డుబారిన ప్రదేశం. Because we do not have any fellowship there when I went and took my admission there. ఎప్పుడైతే నేను అక్కడికి వెళ్తూ వచ్చిన అక్కడ ఎటువంటి వసతులు లేవు. There is no fellowship. అక్కడ సహవాసం కూడా లేదు. I somehow found one. నేను ఎంతో కష్టంగా ఒక సహవాసాన్ని కనుక్కున్నాను. But they don't break the bread. కాకపోతే వాళ్ళు బల్ల విరవరు. Yeah, that was the condition. ఆ స్థితిలో ఉన్నాం. And Satan has showed me that as a weakness. అప్పుడు సాతాను నాకు ఇదే నీ బలహీనత అని చెప్పి చూపిస్తూ వచ్చాడు. See, they don't break bread. చూడు, వాళ్ళు బలలో పాలు పొందరు. And they don't do individual worship. దాని తర్వాత వాళ్ళు వ్యక్తిగత ఆరాధన చేయరు. So what is the point in going to the church? ఇంకా నువ్వు చర్చికి వెళ్ళి మాత్రం ఏం లాభము అని And there చెప్పి is no Hebron fellowship. అక్కడ హెబ్రోన్ ఫెలోషిప్ కూడా లేదు. And it said, encouraged me to have my own worship and to be at my comfort. కాకపోతే అప్పుడు నాకు ఏమని సాతాను చెప్తూ వచ్చాడంటే, నువ్వు నీ వ్యక్తిగత ఆరాధన నువ్వు చేసుకో, నీ జల్సాలు నువ్వు చేసుకో అది అన్నట్టు చెప్తూ వచ్చాడు. To be in the comfort in the sense, you be at your room and worship. నువ్వు నీ ఇంటి దగ్గరే ఉండి నువ్వు ఆరాధన You చేసుకో. don't need to go to the church. నువ్వు ఎక్కడికో వచ్చి మందిరానికి వెళ్ళి ఆరాధన చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని First చెప్తాడు. week I worship myself. అలాగా మొదటి వారం నాకు నేనే I ఆరాధన did a చేసుకున్నాను. Yeah, second week I did. సెకండ్ మళ్ళీ రెండో వారం కూడా నేను అదే రీతిగా And from చేసుకున్నాను. third week I had an assignment to do. Assignments to complete. నాకు మూడో వారానికి వచ్చేటప్పటికల్లా నాకు కొన్ని అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. I was heavily loaded thereafter only to be worrying more about my academics. అక్కడ నాకు నా చదువు మిత్తమైనే నాకు ఎంతో భారం కలిగి నేను దాని మీదనే నా దృష్టి అంతా And కేంద్రీకరించాను. I was totally carried away towards my career and forgetting the Lord. నేను దేవుణ్ణి మర్చిపోయి నా ఆలోచన, నా మనసంతా నేను నా అకాడమిక్స్ మీదనే పెడుతూ వచ్చాను. These 2 years I had no fellowship. ఈ 2 సంవత్సరాలు కూడా నాకు ఎటువంటి సహవాసం లేదు. Surprisingly, for the first time in my entire life, I stopped in my campus. దాని తర్వాత ఎంతో ఘనమైన రీతిగా నా క్యాంపస్లోనే నాకు మొదటి ర్యాంక్ వస్తూ వచ్చింది. I could not believe myself. నాకు నేనే నమ్మలేకపోయాను. Consistently, Lord was leading. ఎడతెగక దేవుడు నన్ను నడిపిస్తూ వచ్చాడు. Lord was giving His word, దాని తర్వాత ఆయన వాక్యాన్ని ఇస్తూ వచ్చాడు. encouraging, దాని తర్వాత ప్రోత్సాహపరుస్తూ వచ్చాడు. revealing His will, దాని తర్వాత ఆయన చిత్తాన్ని బయలుపరుస్తూ వచ్చాడు. helping me stand still. దాని తర్వాత నన్ను నిలకడగా ఉండడానికి ఆయన నాకు బలపరుస్తూ వచ్చాడు. But now Lord wanted to test me. ఇప్పుడు దేవుడు నన్ను పరీక్ష గుండా తీసుకెళ్తూ వచ్చాడు. 2 things were revealed in short. అక్కడ 2 విషయాలు ఉన్నాయి. My pride overruled my life.
నా గర్వమే నా జీవితానికి నాశనం తీసుకొచ్చింది. At the end of second year, నా రెండో సంవత్సరానికి till the last semester, లాస్ట్ సెమిస్టర్ వరకు I was topper. నేను ఎంతో కాలేజ్లో టాపర్గా ఉన్నాను. But కానీ just before the last semester, లాస్ట్ సెమిస్టర్ just before last, దానికంటే ముందే Lord had put me to fall sick. నన్ను అనారోగ్య పాలు చేశాడు దేవుడు. 2 months I was on the bed. 2 నెలలు నేను మంచం మీద ఉన్నాను. Due to heavy cold in that place, అక్కడ ఎంతో చలి ప్రదేశం అది. I was attacked with sinusitis. నాకు సైనసైటిస్ అటాక్ It అయింది. is a heavy, severe sinusitis. అది ఎంతో బలమైన తీవ్రమైన బలహీనత. I could not even tilt my head a bit. నేను కనీసం నా తలను అటు ఇటు కూడా నేను తిప్పలేకపోయాను. On the spot, I have asked my father to book a flight and fly back to Hyderabad. అప్పటికప్పుడే నా తండ్రిని ఫ్లైట్ బుక్ చేయి, నేను హైదరాబాద్కి వచ్చేస్తాను అన్నాను. And when I returned back, ఎప్పుడైతే నేను తిరిగి వచ్చాను హైదరాబాద్కి, I have gone through a severe, intense medication. దాని తర్వాత నేను ఎంతో వైద్యం గుండా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. Around 2 months, I was on the bed. నేను 2 నెలలు పడక మీదే ఉన్నాను. Went back, gave my exams, fell down to the 3rd place. మళ్ళీ వెళ్ళాను, ఎగ్జామ్ రాశాను, కాకపోతే 3rd ప్లేస్ వచ్చింది ఈసారి. Then I realized, Lord, it is my pride which has let me fall down. అప్పుడు నేను వెళ్ళి నా దేవుడి దగ్గర నేను క్షమాపణ అడుగుతూ వచ్చాను. దేవా, నా గర్వమే నన్ను ఈ స్థానంలోకి తీసుకొచ్చింది అని. Lord made me realize that. దేవుడు నాకు ఆ పరిస్థితిని అంతటినీ కూడా రియలైజ్ చేస్తూ వచ్చాడు. And to tell you further, ఇంకా కొంచెం ముందుకు చెప్పాలంటే the last ranker in the campus, ఎవరికైతే లాస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందో క్యాంపస్లో they all got placed. వాళ్ళందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. I was the only one who was left alone. నాకు మాత్రమే ఉద్యోగం రాలేదు. That was so difficult for me to accept and a great insult. అది ఎంతో నిరుత్సాహము, దాని తర్వాత ఎంతో సిగ్గుకరంగా ఉండింది. Everyone were placed with a very good package, అందరికీ కూడా మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. but I was the one who was left behind. నేను మాత్రము వెనుక ఉండిపోయాను. Then I confessed అప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటూ వచ్చాను. all my shortcomings, నా బలహీనతలు అన్నీ ఒప్పుకుంటూ వచ్చాను. being away from the Lord. నేను ఎప్పుడైతే దేవునికి దూరంగా ఉంటూ వచ్చానో I realized the significance of being in the fellowship. నేను దేవుని యొక్క సహవాసం గురించిన ప్రత్యేకతను తెలుసుకుంటూ వచ్చాను. And the Lord had taught me tough ways. దేవుడు నాకు ఎంతో కఠినమైన పరిస్థితులు గుండా I would నాకు say that this నేర్పిస్తూ is the వచ్చాడు. greatest lesson I have learned in my spiritual ఇది life. ఎంతో గొప్ప పాఠంగా నేను దేవుని సన్నిధిలో నేను తెలుసుకుంటూ వచ్చాను. I learned that if I stand still in the fellowship, there is no other way that I could fall. నేను ఏం గ్రహిస్తూ వచ్చానంటే దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడైతే నేను ఎడతెగక నిలకడగా ఉంటానో అప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో కూడా నేను పడిపోను అదే చెప్పని In గ్రహిస్తూ the వచ్చాను. fellowship, in the strength of the fellowship. అది దేవుని యొక్క సహవాసం యొక్క బలం. Yeah, and that's how I waited for 6 months to get a right job. అలాగా నేను 6 మాసంలో వేచి ఉన్నాను ఉద్యోగం కోసం. And all my relatives were questioning. నా బంధువులందరూ కూడా అడుగుతూ వచ్చారు. And people in the church were asking. చర్చిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అడుగుతూ వచ్చారు. Only my parents were bearing me. మా తల్లిదండ్రులు మాత్రమే నన్ను భరిస్తూ వచ్చారు. Till 6 months I applied for one of the PSUs. నేను ఈ 6 నెలల్లో ఒక జాబ్కి అప్లై చేశాను. In my father's company. మా తండ్రి యొక్క ఉద్యోగ స్థలంలోనే. There I failed too. అక్కడ కూడా నేను పతనం చెందాను. But I said I failed surprisingly. కాకపోతే ఇక్కడ ఎంతో ఆశ్చర్యంగా పడిపోయాను ఇక్కడ. How? ఎలా అంటే I did not get a hall ticket to write an examination. కనీసం ఎగ్జామ్ రాయడానికి హాల్ టికెట్ కూడా రాలేదు. So there is no way. Lord has shut down all the doors. ఇక్కడ దేవుడు అన్ని ద్వారాలు మూస్తూ వచ్చాడు. And then lastly my father said, you leave my home. దాని తర్వాత నా తండ్రి చివరిగా ఏమన్నాడంటే నువ్వు నా ఇంటిని వదిలేయ్ అన్నాడు. This was the greatest and toughest thing that I could accept from my father. ఇది ఎంతో కఠినమైన మాట నా తండ్రి దగ్గర నుంచి నేను తీసుకోవడానికి. I immediately left the home. నేను వెంటనే నా ఇంటిని వదిలిపెట్టాను. I carried all my luggage. నేను నా సామాన్లంతా తీసుకున్నాను. I rang one of the brothers in the church at Hyderabad. హైదరాబాద్లో ఉన్న ఒక చర్చ్ బ్రదర్ ఉన్నాడు. And I went and stayed with him. నేను వెళ్ళి అతనితో నివసిస్తూ వచ్చాను. He gave me accommodation for a month or two. నాకు 1 నెల వరకు ఆయన తన రూమ్లో ఉంచుకున్నాడు. I decided I will not turn back until I get my job. నాకు ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు నేను ఇంటికి వెళ్ళను అదని చెప్పని అనుకున్నాను. Because I can understand the level of investment that they have put in my education. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో నా చదువు మీద ఎంతో క్రయాన్ని చెల్లించారు. Because I have
a brother and a sister followed by, and they have to take care of them too. నా తర్వాత నా ఒక తమ్ముడు ఒక చెల్లి ఉన్నది, వాళ్ళని కూడా చూసుకోవాలి కదా మా తల్లిదండ్రులను అనుకున్నాను. Then Lord, I was depending on the Lord. అప్పుడు నేను దేవుడి మీద ఆధారపడుతూ But వచ్చాను. I had my faith because of my downfall situation. Lord had allowed me this. కాకపోతే నాకు ఈ పరిస్థితులు గుండా దేవుడే నన్ను ఈ పరిస్థితులను తీసుకెళ్ళాడని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను. I knew that Lord is correcting me, దేవుడు నన్ను కరెక్ట్ చేస్తున్నాడని చెప్పి నేను నమ్ముతూ and I వచ్చాను. am willingly, heartfully obeying Him. నేను ఎప్పుడైతే ఆ శిక్షణకి విధేయుడిని చూపించాను, This process was not aware to my parents. కాకపోతే ఈ ప్రక్రియ అంతా నా తల్లిదండ్రులకు తెలియదు. I was personally experiencing within me. నేను వ్యక్తిగతంగా నాలో నేనే అనుభవిస్తూ వచ్చాను. Then Lord spoke to me from my daily portion in this particular condition. ఇటువంటి పరిస్థితిలో దేవుడు నా మౌన ధ్యానంలో దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Matthew's Gospel, chapter 23, మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయము verse 8, 9 and 10. I'll read it for you. నేను మీకు చదువుతాను. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. భూలోకంలో ఉన్న ఎవరిని కూడా తండ్రి అని చెప్పిన పిలవదు, కాకపోతే తండ్రి అయిన ఒక్కరు మాత్రమే తండ్రి, ఆయన పరలోకం ఉంది. Yeah, I was surprised to read this portion. నేను ఈ వాక్య భాగం చదివినప్పుడు ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాను. Can such a verse be recorded in Bible? ఇటువంటి వాక్యం కూడా బైబిల్లో ఉంటుందా అని. The word of God says you cannot name anyone on the earth as a father. ఇక్కడ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ఎవరిని కూడా తండ్రి అని చెప్పని పిలవకూడదు అని చెప్తుంది ఈ లోకం. And if there is anyone and he is the Father who is in heaven. ఒకవేళ ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే అది పరమ తండ్రి మాత్రమే. And when I left from the home, I have said to myself in my mind that you are not my father from today. If at all I have any father, that is the one who is in heaven. ఎప్పుడైతే నేను నా ఇంట్లో నుంచి నేను బయలుదేరుతూ వచ్చానో అప్పుడు నేను నిశ్చయించుకున్నాను ఏంటంటే ఈ భూమి మీద నాకు ఉన్నది నువ్వు తండ్రి కాదు, ఒకవేళ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది పరమ తండ్రి మాత్రమే. And my father is sitting here. ఇక్కడే నా తండ్రి కూర్చొని ఉన్నారు. And I could proudly say that the situation has helped me to totally surrender myself and be dependent on the Lord. ఇటువంటి పరిస్థితుల కన్నా దేవుడు నన్ను తీసుకెళ్తూ వచ్చాడు. నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే సంపూర్ణంగా దేవుడికి విధేయుడై ఉన్నాను. And then God has given me a job. దాని తర్వాత దేవుడు నాకు ఒక ఉద్యోగం దయచేసి And when I was sitting for my campus placements, ఎప్పుడైతే నేను ఆ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ గురించి వేచి ఉన్నానో my campus placement authority said ఆ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఒక అథారిటీ ఏమన్నాడంటే to get placed in HR, నువ్వు హెచ్ఆర్లో ప్లేస్ అవ్వాలి అని అంటే you should compromise on your profile. నువ్వు నీ ప్రొఫైల్ గురించి కొంచెం రాజీ పడాలి అని. You should compromise on the location as well. నువ్వు స్థలం గురించి కూడా రాజీ పడాలి You అని. should compromise on the package as well. దాని తర్వాత వచ్చే జీతం గురించి కూడా నువ్వు రాజీ పడాలి You అని. should compromise in most of the things. చాలా విషయాల్లో నువ్వు రాజీ పడాలి అని చెప్పి నాకు చెప్తూ వచ్చారు. But I believe that my master, there is everything possible to him. కాకపోతే నాకు ఒక దృఢమైన నమ్మకం ఉన్నది ఏంటంటే నా తండ్రి నాకు వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కటి సాధ్యమే. And during that point in time, I was also having a close fellowship with the Lord. ఆ సమయంలో నాకు దేవునితో సన్నిహితమైన సంబంధం కూడా ఉంది. I was reading the book God's Secret, recorded by Bhakti Uncle. From his experiences. బక్సింగ్ అంకుల్ రాసిన దైవ మర్మాల పుస్తకం చదువుతూ వచ్చాను. And there Uncle had said that if you have to resign a job, you should give a notice of 3 months. అక్కడ ఏమని ఉంటుంది అని అంటే నువ్వు ఒకవేళ నీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చెప్పాలంటే అక్కడ 3 నెలల సమయం ఉన్నది అని చెప్తారు. And after a few days, అక్కడ కొన్ని దినాల తర్వాత I got a job నాకు ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది. in an Australian MNC, ఇక ఒక ఆస్ట్రేలియా ఎంఎన్సీ in an oil and gas industry. In an oil and gas. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీలో. And surprisingly, God fulfilled everything and proven my campus placement officials wrong. దాని తర్వాత నా ఒక అధికారులను నిర్వీర్యం చేస్తూ నాకు ఒక మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది. I got Hyderabad as a place. నాకు హైదరాబాద్ అని చెప్పి ఒక స్థలం వచ్చింది. I got the best package from amongst the campus. నాకు మంచి జీతం వచ్చింది. And I got also the preferred choice of my profile. నాకు నేను చదివిన చదువుకి నాకు తగిన ప్రొఫైల్కి మ్యాచ్ అయిన ఉద్యోగం I వచ్చింది. joined as an HR there. నేను అక్కడ హెచ్ఆర్ లాగా జాయిన్ అవుతూ వచ్చాను. And this was really
a grateful moment to honor the Lord. నేను ఇది దేవుని పట్ల ఎంతో కృతజ్ఞతగా ఉన్నాను. నేను I understood that the process of the restoration began in my life. నేను అనుకున్నాను దేవుని నా నా జీవితంలో సమకూర్పు మళ్ళీ మొదలైంది అని అనుకున్నాను. And then I had a difficult time even at my office. మళ్ళీ అక్కడ కూడా నాకు కష్టకాలం వచ్చింది. I have worked in my first organization for 6 years. అక్కడ నేను 6 సంవత్సరాలు నా మొదటి ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తూ వచ్చాను. During the 4th year, I had to face a very tough battle. అక్కడ 4వ సంవత్సరంలో ఒక ఎంతో కష్టమైన పరిస్థితి కూడా వెళ్తూ వచ్చాను. I was the best, the top performer in the and a hard working employee in the organization. నేను అక్కడ ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉన్నాను నా ఆర్గనైజేషన్లో. But కానీ there was an incident అక్కడ ఒక పరిస్థితి ఉండింది where my authorities had to cover one of their mistakes. అక్కడ వాళ్ళ అధికారులు వాళ్ళు చేసిన ఒక తప్పిదాన్ని తప్పిపించాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు. And they wanted to shift the blame upon me వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే వాళ్ళు చేసిన తప్పుని నా మీద మోపాలి అని చెప్పి so అనుకున్నారు. that they can cover themselves up. అప్పుడు వారీతిగా వాళ్ళు ఆ And I తప్పిదాన్ని was in బయటపడొచ్చారు. deep sorrow. కాకపోతే అప్పుడు నేను ఎంతో దుఃఖాక్రాంతున్నాయి. I came to the house of the God and I prayed, నేను దేవుని ఇంటికి వచ్చాను, ఈ రీతిగా ప్రార్థన చేశాను. Lord, what is the condition? దేవా ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి? They have taken me to one of the meeting rooms. నన్ను ఒక మీటింగ్ రూమ్ తీసుకెళ్లారు. They said, if this situation will have happened in any other organization, ఇలాంటి పరిస్థితి ఇంకా ఏ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఒకవేళ అయ్యి ఉంటే you would have been laid off. ఇప్పుడు వరకు నేను ఉద్యోగం తీసేసేవారు. But it is that we are still considering you to let you be with us. కాకపోతే మేము ఇప్పటికీ నీ పట్ల దయ చూపిస్తున్నాము, మా దగ్గర ఉంచుకుంటున్నాము. But that was a great depressing point in my life. కాకపోతే నా జీవితంలో అది ఎంతో నిరుత్సాహమైన పరిస్థితి. When I prayed and Lord had clearly spoke to me, ఎప్పుడైతే నేను ప్రార్థిస్తూ వచ్చానో దేవుడు నాతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Isaiah, book of Isaiah, యెషయా గ్రంథము chapter 54, 54వ అధ్యాయము verse 14. 54:14. Verse 8. Yeah. Yes. Right. And also the last verse. 17వ వచనం. Yeah. Enough. So, also God said in verse 12. 12వ వచనంలో కూడా Yeah. One second, brother. 11, verse 11. 11వ వచనం. Yeah. Yes. Enough. Verse 14. 14వ వచనం. 54. Yes. Yeah. Right. So God said that you will be established righteous. నువ్వు నీతి గలవాడవై స్థాపించబడ్డు అని చెప్పిన దేవుడు And ఇక్కడ మాట్లాడుతూ no weapon that is formed against thee shall prosper. నీకు విరోధంగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధం కూడా వర్ధిల్లదు అని చెప్పి మాట్లాడుతూ And God has proven this right in my life. ఈ విషయాలు దేవుడు నా జీవితంలో రుజువుపరుస్తూ వచ్చాడు. To cut the long story short, నేను ఈ కథనందరినీ క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే after 2 years, 2 సంవత్సరాల తర్వాత those two people who had attacked me, ఎవరైతే ఇద్దరు మనుషులు నన్ను అటాక్ చేస్తూ వచ్చారో, cornered me, they were not in the organization. ఎవరైతే నన్ను తీసేయాలనుకున్నారో వాళ్ళే ఈ ఉద్యోగంలో లేకుండా One of them were laid off. ఒక ఆయన్ని ఉద్యోగం నుంచి తీసేశారు. And now then I had to choose for another opportunity to grow in my career. ఇప్పుడు నేను ఇంకా వేరే అవకాశం వెతుక్కోవాలి నా ఉద్యోగం పట్ల అన్నట్టు. And then again I came into the Lord's presence and asked, అప్పుడు మళ్ళీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చాను, అడిగాను, Lord, what should I do? దేవా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I have gone for a ministry at Bangalore. నేను బెంగళూరులో పరిచర్య నిమిత్తమై వెళ్తూ వచ్చాను. That's for a watch night service. వాచ్ నైట్ సర్వీస్ 31 రాత్రి వాచ్ And నైట్ just సర్వీస్. before that, I had given an interview in one of the organizations in Mumbai. ముంబైలో ఒక సంస్థలో నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి వచ్చాను. And they said you have to join immediately వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వెంటనే నువ్వు జాయిన్ అవ్వాలి అని. within 15 days. ఒక 15 రోజుల వ్యవధిలోనే నువ్వు జాయిన్ అవ్వాలి అని. And I was clueless. How can I suddenly move from this place to the other? అప్పుడు నేను ఎంతో
కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను. ఈ స్థలం నుంచి ఆ స్థలంకి ఎలా వెళ్ళాలి అదే. So now you speak to me. If it is thy will, then I will move. అప్పుడు నేను మళ్ళీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చి, దేవా నువ్వే నాతో మాట్లాడు, నాకు దారి చూపిస్తాను. That is January 1st, 2022. January 1st, 2022. And that year, Lord has given me a promise in the same meeting when I prayed. నేను ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తూ వచ్చానో అదే మీటింగ్లో దేవుడు నాకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తూ వచ్చాడు. And verse 2. Chapter 12, verse 2. ఆది కాండము 12:2. 1 and 2. And he says, Now the Lord has said to Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల ఇంటి దగ్గర నుండి నువ్వు తండ్రి ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి నీకు చూపించు దేశంలోకి వెళ్ళుము అని చెప్పిన అక్కడ And I'll make thee a great nation, and bless thee, and make thy name great, and thou shalt be blessed. నిన్ను గొప్ప జనాంగా చేసేదను అదని చెప్పి నేను ఆశీర్వదించదని చెప్పినాను. And that's how I was confirmed to move to Mumbai. ఆ రీతిగా నాకు నిశ్చయిత వచ్చింది, నేను ముంబైకి వెళ్ళాలి అని. And during my progression, ఆ వెళ్ళే సమయంలో on the other side of my spiritual aspect, నా ఆత్మీయ జీవితంలో yeah, I was also equally being grown. దాని తర్వాత నేను ఎంతో కఠినమైన పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉన్నాను. Yeah, Lord is building me. దేవుడు నన్ను బలపరుస్తూ వచ్చాడు, కడుతూ వచ్చాడు. Yeah, and for the first time when I was asked to translate, ఎప్పుడైతే నన్ను మొదటిగా తర్జుమా చేయమని చెప్పి చెప్తూ వచ్చారో, I didn't know how to speak in English. నాకు ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలో నాకు తెలియదు. In the sense to translate in English. ఇంగ్లీష్కి ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలన్నది నాకు తెలియదు. Because the words from the Bible are difficult than how we speak in our general language. మన వాడుక భాషలో మాట్లాడే దానికంటే బైబిల్లో ఉన్న వాక్యం కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. But Lord helped me, giving me opportunities, and He has taught me on the stage to learn translating. దేవుడు నాకు బలపరుస్తూ స్టేజ్ మీద నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి అక్కడ నన్ను బోధిస్తూ In వచ్చాడు. fact, multiple opportunities. అలాగా అనేకమైన అవకాశాలు ఇస్తూ I'll give వచ్చాడు. you one of the instances. I'll share one of the instances. నేను ఒక పనిని ఒక క్రియను మీకు చెప్తాను. నేను One of the instances. ఒక ఇన్స్టెన్స్ మీకు చెప్తాను. When one of the senior God servants came to translate, ఒక సీనియర్ to సేవకుడు share the word, ఒక సీనియర్ సేవకుడు వాక్యం పంచుకోవడానికి మా దగ్గరికి వచ్చాడు. I was let stand to translate for him for the worship message. ఆయనకి తర్జుమా చేయడానికి నన్ను నిలబెట్టారు అక్కడ. The message has gone entirely wrong. అప్పుడు అక్కడ ఏమైందంటే ఆయన ఒకటి చెప్పాడు, నేను ఒకటి చెప్పాను. Because then he came down to the story of Jonah, అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయనే వర్తమానాన్ని మార్చి యోనా యొక్క కథ దగ్గరికి వచ్చాడు. assuming that he must be knowing at least this story. అప్పుడు ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే కనీసం ఇదన్నా తెలిసేమో ఏ పిల్లోడికి అనుకున్నాడు. And that's how God has taught me multiple things. That was an insulting situation, but an opportunity to confess, admit, and learn and grow. నాకు అది ఎంతో సిగ్గుకరమైన పరిస్థితి, కానీ నాకు అది ఒక పాఠంగా కూడా ఉన్నది నేను నేర్చుకోవడానికి. And secondly, one more time, ఇంకొక సందర్భంలో I was also sent to translate for one of the senior-most man of God. ఇంకొక వేరే పరిస్థితిలో కూడా ఒక సీనియర్ గాడ్ సర్వెంట్ ట్రాన్స్లేషన్కి నన్ను పంపారు. I'm still growing and learning. ఇంకా నేను నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. And he has condemned me on the stage right there, అక్కడ స్టేజ్ మీదే ఆయన నన్ను కరెక్ట్ చేస్తూ వచ్చారు in front of the assembly. అందరి ముందు. He simply said, say what I said. ఆయన ఏమన్నారంటే నేను చెప్పింది చెప్పు, నీకు వచ్చింది కాదు అని చెప్పి. That's how I was corrected. ఆ రీతిగా నన్ను కరెక్ట్ చేస్తూ వచ్చాడు. And Lord has helped me to learn and grow gradually in my spiritual life as well. దేవుడు నన్ను బలపరుస్తూ నేర్పిస్తూ వచ్చాడు. I had a long desire from my childhood that I should be playing instruments. దాని తర్వాత నాకు ఒక ప్రగాఢమైన వాంఛ ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేయాలని. Because every possible way that I must glorify my master. నేను ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా దేవుణ్ణి మహింపరచాలని చెప్పి నేను అనుకున్నాను. And when I prayed, God has spoken to me. అప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తూ వచ్చానో దేవుడు నాతో He has మాట్లాడుతూ given వచ్చాడు. me a promise. అప్పుడు దేవుడు మళ్ళీ నాకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. Acts chapter 13, verse 34. అపోస్తుల కార్యము 13:34. Yeah. Yes. Yeah. Yes, 13:34. He says, Lord will give those mercies which are good that He has given to David. దావీదుకి ఇచ్చినది
పవిత్రమైన వరములు నీకు ఇచ్చేదను అని. And God has filled me with all the talents that He had given to David. దావీదుకి ఎటువంటి తలాంతును అయితే ఇచ్చాడో అటువంటి తలాంతును నాకు కూడా ఇచ్చాడు. And also Lord had led us as a team to join in one of the gospel group. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుడు నన్ను ఒక సువార్త దండయాత్రలో నన్ను జతపరుస్తూ One of the వచ్చాడు. gospel groups. ఒకనొక సువార్త దండయాత్ర. And through them I have learned to also go for VBS and conduct. వాళ్ళతో పాటు నేను VBSకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా అప్లై చేయడానికి దేవుడు నాకు అవకాశం Our ఇచ్చాడు. burden was to go to the places which are unreached. ఎక్కడైతే దేవుని వాక్యం రీచ్ అవ్వలేదో ఆ స్థలాలకి నన్ను పంపిస్తూ So వచ్చాడు. we have been to most of the time to northern part of India. చాలా సార్లు నార్త్ ప్లేసెస్కి నన్ను పంపిస్తూ వచ్చాడు. Gospels సువార్తలకి, for Christmas occasions, దాని తర్వాత క్రిస్మస్ అకేషన్స్, for VBS, EBS, and also for Good Friday occasions. గుడ్ ఫ్రైడే, ఈస్టర్ అకేషన్స్ కూడా పంపిస్తూ వచ్చాడు. And we have covered most of the places and seen and witnessed that barren land of northern part of India. అక్కడ నార్త్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క గోడు బీడు భూములన్నీ నేను అక్కడ విజిట్ చేస్తూ వచ్చాను. And God has wondrously working and leading in my life to also spiritually help me learn and grow. దాని తర్వాత దేవుడు నాకు ఎంతో ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా నాకు నేర్పిస్తూ వచ్చాడు, ఎదుగుదానికి వచ్చాడు. To prepare me for the future. దాని తర్వాత నన్ను ముందున్న ప్రతి పనికి నన్ను సిద్ధపరుస్తూ వచ్చాడు. Local assembly currently, లోకల్ అసెంబ్లీలో ఉన్నారు, so helping in translations ఇక్కడ తర్జుమా చేయడంలోను, and sharing the word, దాని తర్వాత వాక్యం పరిచయం leading చేయడంలోను, the Sunday school ministry, దాని తర్వాత సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీ and చేయడంలోను, also the youth ministries. దాని తర్వాత యూత్ పరిచయం చేయడంలో కూడా I have a typical plan set for our youth there. నేను అక్కడ మా యవనస్తులకి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక I've పెట్టి designed a ఉన్నాను. curriculum for them to tangibly and visibly, practically learn and grow in spiritual వాళ్ళు life. క్రియాపూర్వకంగా నేర్చుకోవడానికి, అనుభవించడానికి ఒక ప్రక్రియ నాకు పెట్టి వచ్చాను. How to read the Bible, దేవుని వాక్యాన్ని ఏ రీతిగా చదవాలి, how to pray, ఏ రీతిగా ప్రార్థన how చేయాలి, to worship, ఏ రీతిగా ఆరాధన చేయాలి, how to share your testimony, ఏ రీతిగా సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవాలి, and how do you find the will of the God. దేవుని చిత్తాన్ని ఏ రీతిగా కనుక్కోవాలి. So likewise, I have designed a curriculum for them for the encouragement of the youth to tangibly and practically grow spiritually. అక్కడ ఉన్న యవనస్తులని ప్రోత్సాహపరచడానికి ఇటువంటి కరికులం నేను డిజైన్ చేస్తూ వచ్చాను. And that's how Lord has started utilizing me in His service to prepare me for His perfect will. దేవుని చిత్తానికి సంపూర్ణంగా లోబడడానికి నన్ను సిద్ధపరుస్తూ వచ్చాడు. One of the years, Lord has given me a promise. ఒక సంవత్సరంలో దేవుడు నాకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. Numbers సంఖ్యాకాండము chapter 18 18 వచ్చిన and verse 20. 18 అధ్యాయము 20 వచ్చిన. This is the promise that is given to the Levite. ఇది లేవీయులకు ఇచ్చిన వాగ్దానం. మరియు ఎవరు చదువుతున్నారు? Yeah. Yes. Yeah, my last portion was my promise. ఈ లాస్ట్ ఒక పోర్షన్ కదా, అదే నా వాగ్దానం. Yeah, I am thy part and thine inheritance among the children of Israel. ఇశ్రాయేల్ మధ్యలోనే నీ పాలు, నాకు స్వాస్థ్యము నేనే అన్నాడు. And that confirmed me when I shared it with God's servant. ఎప్పుడైతే నేను అది దేవుని సేవకుడితో పంచుకుంటూ వచ్చానో, He said, you have to serve God. నువ్వు ఇంకా దేవుణ్ణి సర్వ్ చేయాలని You చెప్పాడు. have to do full-time service. నువ్వు పూర్తికాల మినిస్ట్రీకి రావాలి అని చెప్పి దేవుడు At మాట్లాడాడు. that age, I did not understand. ఆ రోజుల్లో నాకు అర్థం కాలేదు. Palu, Tenelu, Palu, I was thinking, assuming about a milk. నేను పాలు తేనెలు ప్రవహించు ఆ ప్రదేశం గురించి ఆలోచించాను. Assuming about the milk. నేను పాల గురించి అనుకుంటూ వచ్చాను. What is this milk? ఈ పాలు ఏంటి? But then I understood it is a portion. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది ఒక భాగము అని చెప్పి. When I grew, ఎప్పుడైతే నేను ఎదుగుతూ when I వచ్చాను, understood the word, ఎప్పుడైతే నేను నాకు దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహిస్తూ వచ్చాను, and then I have decided that I should follow Jesus. అప్పుడు నేను తీర్మానం చేసుకున్నాను ఏంటంటే దేవుడిని వెంబడించాలి అని. Not to turn back, నేను ఇంకా వెనక్కి తిరగను, not to turn back. ఇంకా నేను వెనక్కి తిరగను. I have to look forward bearing the cross of the Christ. నేను క్రీస్తు యొక్క సిలువను మోసుకుంటూ ముందుకే సాగాలి అని చెప్పి. You have to give title to the testimony, ఈ రీతిగా సాక్ష్యం పొందాలని. passion for sports. Passion, my life is passion for sports. నా యొక్క జీవితము, నా యొక్క ఆశ అంతా కూడా స్పోర్ట్స్ మీద ఉండింది. రెండోది
From passion from sports to passion for Christ. ఓకే, ప్యాషన్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ నుంచి ప్యాషన్ ఫర్ క్రైస్ట్కి మారింది. That's how my life was totally changed for the Lord. ఆ రీతిగా నా హృదయం మొత్తం దేవుని గురించి మార్చబడింది. Day before yesterday, I was speaking to my mother and father. ఈ మొన్నటి దినం నా తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతూ వచ్చాను. I have a lasting and a strong desire to serve the Lord full time. నేను దేవునికి పూర్తికాల సేవకుడిగా రావాలని చెప్పి నేను ఇష్టపడుతున్నాను అని చెప్పాను. I want to leave everything that I have done so far. Approximately 10 years I have served in the corporate. నేను గత 10 సంవత్సరాలుగా కార్పొరేట్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాను. Leading one of the organizations for learning and development function. లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫంక్షన్ అని చెప్పని ఆ ఆర్గనైజేషన్లో నేను దాన్ని I'll share one of నడుపుతూ the ఉన్నాను. recent instance and then conclude. నేను ఒక రీసెంట్గా జరిగిన ఒక విషయాన్ని చెప్పి ముగిస్తాను. In our office, మా ఆఫీస్లో our CEO's birthday it was. మా CEO ఒక బర్త్డే ఉండింది. And someone called me to play keyboard for his birthday. అక్కడ ఆయన బర్త్డే కాబట్టి నువ్వు వచ్చి కీబోర్డ్ ప్లే చేయాలి For a simple happy birthday song. ఒక చిన్న సామాన్యమైన హ్యాపీ బర్త్డే సాంగ్. Then I played. నేను అక్కడ వాయిస్తూ వచ్చాను. Then our CHRO was also there. అక్కడ మా హెచ్ఆర్ కూడా ఉన్నారు. All the leaders were there in that room. అందరు నాయకులు అందరూ ఉన్నారు. And our HR leader said, he also plays guitar, let him also play guitar singing a song. అక్కడ ఆయన ఏమన్నారంటే ఇక్కడ హెచ్ఆర్ కూడా ఆయన కూడా ఉన్నారు, ఆయన కూడా గిటార్ వచ్చు, ఆయన కూడా ఒక పాట పాడతారు. Yeah, correct. So then I took the guitar and I played Kushi Kushi Mujhko Mili song for all of them. నేను అప్పుడు గిటార్ తీసుకున్నాను. అక్కడ ఖుషి ఖుషి ఆనందమే మనకు వస్తుంది ఆ పాట పాడుతూ వచ్చాను. And that's how I try to share gospel to the CEO, CHRO and all the leaders of the organization. అక్కడ ఉన్న అధికారులందరికీ కూడా ఆ రీతిగా నేను సువార్త పంచుతూ వచ్చాను. And second instance, ఇంకొక సందర్భం ఏంటంటే recently all the freshers joined our organization. మా కంపెనీలో అందరు ఫ్రెషర్స్ అందరూ జాయిన్ అయ్యారు. And in our business, మా బిజినెస్లో 200 graduates joined. 200 మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ జాయిన్ అయ్యారు. So we are 3 young people from the same church are working in the organization. ఒకటే సహవాసానికి చెందిన సేమ్ చర్చ్ వాళ్ళము ముగ్గురము ఆ కంపెనీలో ఉన్నాము. We daily pray for at least 10 to 15 minutes. మేము ప్రతి దినం కూడా కనీసం ఒక 10-15 నిమిషాల గురించి ప్రార్థన చేస్తాం. Our decision was like Daniel, Shadrach and Meshach, Abednego, we should have the prayer fellowship at our workplace. మా పనిచేసే స్థలంలో కూడా దానియేలు, శద్రకు, మేషకు, అబేద్నెగో లాగా ఇక్కడ కూడా ప్రార్థనా సమయం కలిగి ఉండాలని We have మేము a prayer ఆశపడ్డాం. list and we pray. మేము అలాంటి భారం కలిగి ప్రార్థన చేశాం. We were praying for this GET so that we find one opportunity to share the gospel. మేము ఒక అవకాశం వస్తుంది, ఆ అవకాశం మేము సువార్త పంచుకోవాలని చెప్పి ఆశపడుతున్నాం. And wonderfully Lord has given some space during their joining period, and we 3 of us stood, played music and sang multiple gospel songs for them. ఒక సందర్భం వచ్చింది, ఎప్పుడైతే ఆ 200 మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ జాయిన్ అయ్యారో అప్పుడు వాళ్ళ మధ్య మేము నిల్చొని పాట పాడి సువార్త బోధించడానికి కూడా మాకు అవకాశం వచ్చింది. That's how Lord is giving His wisdom and enabling, equipping to serve Him and glorify Him. ఆ రీతిగా దేవుడు తనని మహింపరచడానికి తన శక్తిని మాకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. I give all glory unto the Lord for the purposes that He has in my life. నా జీవితంలో ఉన్న ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా నేను దేవునికే మహిమ ఇస్తున్నాను. And we will see, this year Lord has given me a promise. ఈ సంవత్సరం దేవుడు నాకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తూ వచ్చాడు. Proverbs chapter 3 and verse 26. సామెతలు 3:26. Yeah, for the Lord shall be thy confidence and shall keep thy food from being taken. 3:26. Yeah. Yes. Yes. So Lord has given me this promise దేవుడు నాకు ఈ వాగ్దానం అనుగ్రహిస్తూ so that వచ్చాడు. I may not dependent on my own self. నేను ఎప్పుడు కూడా నా స్వచిత్తానికి లోపడకుండా But Lord is my confidence, అందుకు దేవుడే నా ఆధారము. and I'm depending on Him to take wherever He wants me to take. నేను ఆయన మీదే ఆధారపడుతున్నాను. ఆయన ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళినప్పటికీ ఆయన మీద ఆధారపడుతున్నాను. And I request you to remember me in your prayers, మీ ప్రార్థనలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. so that I may surrender totally myself for the Lord and His service. నా సంపూర్ణంగా దేవుని చిత్తానికి నేను లోబడేటట్టు నాకు మీ గురించి ప్రార్థన చేయండి. God bless you. దేవుడి